जय जगन्नाथ लेखनीश्वर आज आउ एक नुआ आसर को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। हाँ क्षीरोद है तुम शो कर आज आसर समस्त जानी मुक्त आसर एथरक किंतु मुक्त कविता आसर नुहे एथर अणुगल्प आउ कविता उभय अच्छे तेणुक आज आसर समस्त को सुजोग मिल आउ गोटे कथा कहूँ जो मैंने शारदीय सृजनी उत्सव निजर लेखा देते से जो मैंने अच्छा जोड़ी हो रुहतु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक प्राय बोध आम पाखे 30-40 पाखापाखि लेखा पहुंची से 30-40 लेखारू आमे से किसी माने सिलेक्ट करूँ आम से 15-20 खंडे लेखा से आमको आउ 3 जन को बाछा पड़ा तेणु करी से प्रति माने जो मैंने 3 जन विजेता नाम घोषणा कराଯିबनी अन्य माने जॉइन करंतु शेष आड़िकी आम घोषणा करूँ कारण प्रथमे आम आपण मान कविता गल्प शुणु तापरे माने अपेक्षार फल सब मिठा बोली आप भावी पारती आज आसर संयोजना दायित्व नहीं गुणपुर एक्सप्रेस माने मालिकाणी प्रियंका प्रियदर्शिनी राय आ प्रियंका विषय किसी अधिक किसी कहबार ना से निजे ही निजर परिचय सृष्टि करिसेंती तेणुक प्रियंका वर्तमान आज आसर तुमको देली तुम्हें आग आगे नहीं जाओ आज मुक्त आसर को आ समस्त को कही रखुची जो मैंने जॉइन करिसेंती से माने निज निजर अणुगल्प किंबा कविता निज सहित प्रस्तुत के रखि थांतु आसर जो नियमावली कौन केमिति आगू बढ़िबो सेटा प्रियंका कहिबे। प्रियंका आसर तुमको देली। आकाश को मुंड टेकी चाहिला जणे मुंडरे ओढ़नी टाणु टाणु बोधे खसी पड़ी रंगतक अपराह्न अथवा से लाज देखी केही जने फिंगी दे जाइछि मेंचा मेंचा अबीर ए पृथ्वी रे मेंचा मेंचा अबीर ए पृथ्वी रे आनमना रास्ता आ फाजिल पवन कोल रे अलाचुकी हसुथाई ठोठा निछाटिया खरा बेले निरीमा कि से अभागिनी जहा पाखे बास्ना टिके बोली नाही बोली से कुहे जहा पाखे बास्ना बोली टिके नाही। तेबे रंगबोला अपराह्नर शुभेच्छा सभी को नवेम्बर आसे आउ नहीं आसे ता सह असरंती पुलक आद्य शीतर छुआड़ी पुलकित हुए धरा मन और कवि प्राण। तेबे लेखनीश्वर मासिक आभासी साहित्य आसर रे जोग देइथिबा समस्त मिठा व्यक्तित्व को अभिनंदन। आज मुक्त आसर माने संपूर्ण मंच आपणकर किंतु हाँ समय सीमा को आखि आगे रखी गल्प और कविता पढ़ा पड़ो 3 मिनिट भितर। सबुठ बड़ कथा जे शारदीय सृजनी उत्सवर 3 जन विजेतांकर नाम मध्य आज घोषणा करा जिवो किंतु भोजी शेष रे जेमती खीरी दिया जाए सेमती आसर शेष रे फलाफल ही घोषणा करा जिवो। कविताटे होई झरी जिबा अबा नदीटीए होई बहिबा कविताटे होई झरी जिबा अबा नदीटीए होई बहिबा व्यतीत आउ केउ संभावना अबा कि आशारे बंचिबा पारिछि मुही। कविता होई झरिबा और नदीटीए परी चिरंतन बहिजिबार सात्विक अभिप्सा नहीं केवल जने निर्मल कवि ही बंची पारे कारण निर्मल कवि सत हस्तरे आहरण करुथिले भी सहस्र हस्तरे संप्रदान करुथाए सेहिथिपाई तो चिर दरिद्र होई भी से चिर संपत्तिवान देवार विकलता जोगु से पाइबार कांगलतारे नागफासरु मुक्त ताही तार विभूति और वैभव। तेबे सबु कवि और गाल्पिका मानकु पुणी थरे हृदय शुभेच्छा और अभिनंदन। प्रथमे आमे सुनिबा मधुस्मिता अपा को एक सुंदर कवितार सहकारे तांकु स्वागत करुछि। मधुस्मिता माने मते कहिलो कि प्रियंका? आज्ञा अरे मो मधुमिता हाँ ठीक अच्छे किसी कथा नहीं एटा तो आम परिवार एमती छोट मोट भूल हुए मु पुणी थे मो परिचय निज परिचय दे दूची मु हूँ मधुमिता मिश्र। तुम समस्त को बहुत बहुत भल पाइबा बहुत खुशी लगुच आमर ये लेखनीश्वर आसर तेज डेरी करी गोटे छोटिया कविता आपण मान नहीं आसी कवितार शीर्षक है कुहुड़ी अपेक्षा ए नुआ नुआ आसीथिबा अधा उठा सकाळटा नहीं आसे दलकाए शुद्ध पवन मिशा झपसा झपसा दिशुथिबा
କୁହୁଡିଆ ପାଗର ଚିତ୍ରଟିଏ କିଛି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ବହେ ମନ କଥା ବି କହିଦିଏ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କର କୋଳାହଳ, ଜରି ଗୋଟାଳି ପିଲାଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଯୁଗଳ, ମନ୍ଦିର ଆରତିର ଘଣ୍ଟ ଓ ହରିବୋଲ ସବୁ ସହିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମା କି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତର ମମତା ଭରା ଗରମ ଚାର ଛୁଆଁ, ରାସ୍ତା କଡରୁ ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଟିକେ ଧୂନି ନିଆଁ, ଖବରକାଗଜ ସହିତ ଆସୁଥିବା ମସଲାମୟ ଦୁନିଆ, ଆଉ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥାଏ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିବା ନିଜ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଡାଳରୁ ଓହଳି ପଡିଥିବା କୁନ୍ଦୁରି, କଖାରୁ, ପୋଇଡଙ୍କ, ଚଉରାମୂଳର ରଙ୍ଗମାଟି ଚକଡାର ଲିଭି ଯାଉଥିବା ଝୋଟି, ଗୋବର ଲିପା ଅଗଣାର ଚକି, ଘୋରଣା, ବଉଳା ଗାଈର କୁନି ବାଛୁରୀ, ଶିକାହାଣ୍ଡି, ଢିଙ୍କି, ଶିଳପୁଆ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଘାସ ମାଟି ବିଲର ଦୁନିଆ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହୁଡି ହଟିଯାଏ, ପବନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ଦିଶୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟା କୁଆଡେ ହଜିଯାଏ। ସହରର କୋଳାହଳ ଭିଡରେ ଲୁଚିଯାଏ, ଗାଡି ମଟର ଧୂଆଁରେ ଉଭେଇ ଯାଏ, ଆଉ ଦିନଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଜଗିଥାଏ ସେଇ ଦଲକାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପବନକୁ, ସେଇ କୁହୁଡିଆ ପାଗକୁ, ସେଇ ଅଧା ଉଠା ସକାଳକୁ, ଆଉ ଆଉ ସେଇ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ଚିତ୍ରକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଅଗଣାରେ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଓଠ ଛୁଇଁ ସାରିଥାଏ ନାଲି ଚାହାର କପ୍। ତା ଝରକା ଦେଇ ଯେବେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ବସନ୍ତ, ମୋ ପରଦା ଆଡେଇ ଫେରିଯାଇ ଧୂମକୁହୁଡିର ଋତୁ। କେବେ ସେ ତା ବଗିଚାର ନାଲି ଗୋଲାପକୁ ପଚାରିନି କିଏ ବୋଳେ ତା ପାଖୁଡାରେ ଲାଜର ରଙ୍ଗ। ହେଲେ ମୋ ଗୋଲାପୀ ଓଠରେ ଲାଜ ବୋଳିବାର ଦୁଷ୍ଟାମି କେବଳ ସେ ହିଁ କରିପାରେ। ମୁଁ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖେ, ସେ ଜହ୍ନରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖେ, ହେଲେ ସେ କେବେ ମତେ ଜହ୍ନ ବୋଲି କୁହେନି। କାଳେ ଆଉ କିଏ ରାତି ସାରା ମତେ ଚାହିଁବ ବୋଲି ସେ ଭାରି ଡରେ। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା ଅପା, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ସ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅବା ଅନୁଗଳ୍ପର ସହକାରେ। ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଖାଇ ବସିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତେବେ ସାରଙ୍କଠୁ ପରେ ଶୁଣିବା। ଏବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅମ୍ବୁଜଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅବା ଗଳ୍ପର ସହକାରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଡାଏରୀ କରିଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କବିତା କହିଦଉଛି। ଆଜି ଗପରେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ, ଚଳିବ ତ? କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜ କବିତା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢିବେ। ବାହାନା ଚଳିବନି, ଯୋଉଟା ହେଲେ ଚଳିବ। ଓକେ, ତମ ଗପ ପଢିକି ଡରୁଛି ମୁଁ କାଲିଠୁ। ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲେଖିଥିଲି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ କେବଳ ମାଟିଏ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଅମରତ୍ୱ ଦେବାର। ମୁଁ ତ କେବଳ ମାଟିଏ, ହୃଦେ ଭକ୍ତି, ହସ୍ତେ ଅଞ୍ଜଳି ଘେନି କରେ ତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରମ୍ବାର। ମୁଁ ବନ୍ଧୁ କି ସମାଜ ନୁହେଁ, ତାର ସଫଳତାର ତୋରଣେ ମାଗି ବସିବି ଉପହାର ମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ତ କେବଳ ମାଟିଏ, ଅଜାଡ଼ି ଦେବି ସେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ମୁଁ ନୁହେଁ ସୌଦାଗର, ଦେଣ ନେଣର ହିସାବ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ତ କେବଳ ମାଟିଏ, ଖାଲି ଦେବା ଜାଣିଛି, ବିନା ପ୍ରତିଦାନେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ଦେଇ ଚାଲିବି। ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନେ, ସନ୍ତାନ ହିଁ ସମ୍ପଦ ମୋର। ତାର ସୁଖ ଦେଖି ପାଏ ଆନନ୍ଦ ଅପାର। ଅପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ତୁଚ୍ଛା ହାନି ଲାଭର ବ୍ୟାପାର। ଆସକ୍ତିରେ ହୁଏନି ବିଜଡ଼ିତ, ମୋହପାଶି ହୁଏନି କବଳିତ। ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗା ପରି ଯେ କଳକଳ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପର୍କ ଅନାବିଳ। ସିଏ ହିଁ ମାତୃତ୍ୱ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେମ, ସିଏ ହିଁ ସନ୍ତାନର କରେ ମଙ୍ଗଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କବିତା ଶୁଣିଲା ପରେ
ଆପଣଙ୍କର କବିତା ବହିର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସେ କବିତାର ଗୋଟେ ଧାଡି ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ସକାଳର ପାହାନ୍ତି କିରଣରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଇଁ ଯାଉଥିବା ଅଣ୍ଟାକୁ ସଳଖି ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାହାଡକୁ ଲଦି ଦେଲା ବେଳେ ମୋ ମାକୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ମାକୁ ଦେଖିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଅରୁଣ ସାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ସହକାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବେଳାଭୂମି। ବାଲିର ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ବେଳାଭୂମି, ବାଲିର ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ବେଳାଭୂମି, ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣେ ନୀଳ ଜଳ ରାଶି, ସତେକି ଜାବୁଡି ଧରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରଙ୍ଗ। ହାତରେ ଫୋନ, ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଚାହିଁ ହସି ହସି, ପାଖ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟର ଛାୟା, ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଛି ଗୀତ ଢୋରେ ବାୟା ଢୋରେ ବାୟା। ପଛରୁ କିଏ ସେ ଅବା ଡାକିଲେ କାହିଁକି, ଚକ୍ଷୁ ଆଙ୍କୁଥିଲା ପଥରର ଜୀବନର ସ୍ମୃତି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଭଗ୍ନ ପଥରର ସ୍ତୂପ, ଏହା ଏକ ସମୟର ଅଶ୍ରୁ ନିଶ୍ୱାସ, ଚଳାଇଛି ନୀତି ସୁପ୍ତ ଇତିହାସ ଦୀପ। ଆମେ ନୂଆ ପିଢି ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ଧରିଛୁ ଜାବୁଡି, ଆମ ସ୍ମୃତି ଧରି ରଖେ ମୋବାଇଲ କ୍ଷଣ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ, ସେଲ୍ଫିର ଫିଲ୍ଟର କରେ ରୂପାନ୍ତର ଆମରି ସପନ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଶୁଣି ହାଲୁକା ହସିଲା, ପବନର ବେଗ ଆଜି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲା। ଜୁଆର ଉଠିଲା ଲାଗେ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘିବ, ଫିଲ୍ଟର ରହିବ ବା ସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବ। ସେ ରାତିରେ ପରଦାରେ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ, ସେ ରାତିରେ ପରଦାରେ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ, ଏକ ମନ୍ଦିର ଛବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ହସ। ଏ ହସ କି ଜନ୍ମ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା, ଏକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ଶେଷ ନୁହଁ ଐତିହ୍ୟ ଖାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭରସା। ଆକାଶେ ଦେଖିଲା ହେବ ଭାବ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଦିଶେ ତାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ପଣ। କିଏ ବା କରିବ ଏଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ବେଳାଭୂମି ହରାଇଛି ନିଜ ଆକର୍ଷଣ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ବି ଭଗ୍ନ, ଜନ୍ମ ଲୋଡେ ଲଗ୍ନ, ଭାଜକ ମିଶି ଗଢିବେ କି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯେମିତି ଲହରୀ ଆସେ, ବେଳାଭୂମି କାନ ପାରେ, ଆଉ କହିବ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଲହରୀ ନୁହେଁ। ହଁ, ମୁଁ ବି କୋଉ ବେଳାଭୂମି ଯେ। ଯଦି କୋଣାର୍କ ନଥାନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ କଣ ମରିଥାନ୍ତା? ତଥାପି ସେ ଅଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବଞ୍ଚିଛି। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ସାର୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା, ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ପାଠକଙ୍କର ମନ କିଣିନିଏ। ଆଜି ବି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆସରକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କବି ଆଉ କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ କଣ କହିବି ମ୍ୟାମ, ମାନେ ଅନୁଗଳ୍ପ ନା କବିତା? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ତ ମୁଁ କବିତାଟେ ପଢି ଦଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ। କଣ ଭୁଲ ମୋର? କାହିଁକି ଏ ଦୋଷାର ଏତେ ଆକ୍ଷେପ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର? ମୋର ସବୁ ସତ ତୁମକୁ ମିଛ ଲାଗେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜଳାଅ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ? ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ବଢି ବଢି ଯାଏ ଅଭିମାନର ସ୍ତର। ଅଦେଖା ଏ ହୃଦୟର ଦରଦ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ଜ୍ୱଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସତରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଥିଲି, ମାତିଥିଲି ମିଛ ମରିଚିକାରେ। ଏବେ ବୁଝୁଛି ତୁମେ ବି ସମାନ, ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରି କଠୋର। ଏ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ସମାନ ମାନସିକତାର ମଣିଷଟେ।
ଏଠି ନାରୀଟି ଆଜୀବନ ବୋହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସଧବାର ସଂକେତକୁ, ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକକୁ। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ବୈଧବ୍ୟର ଦୁଃଖ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡେଇବ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଝ ସାରା ଜୀବନକୁ। ମୁହଁ ବୁଲେଇବ ସାଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ, ସମାଧି ଦେବ ସବୁ ଖୁସିକୁ ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ମଶାଣିରେ। ପାଞ୍ଚାଳି ଅପମାନିତ ହୁଏ କୁରୁସଭାରେ, କାପୁରୁଷମାନେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରନ୍ତି, ଲମ୍ପଟମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମାନରକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ନମସ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ଶେଷରେ ଦୋଷୀ ହୁଏ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତା ଯୋଗୁ ତ ମହାଭାରତ ହେଲା। ସେ ସହିବ ସବୁ ଅପବାଦ ଆଉ ଲାଞ୍ଛନା, ସେ ଅନ୍ଧପୁତ୍ର କହିଥିଲା ବୋଲି ସିନା। ନାରୀ ହିଁ ଦୋଷୀ ସବୁ ଅନର୍ଥର, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁର ସେ ହିଁ ସୂତ୍ରଧର। ସେ ସତୀ, ସେ ଅସତୀ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ସେ କୂଳଟା, ସେ ସହିବ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅବା ବାଞ୍ଝର ଗଞ୍ଜଣା। ହଁ, ସେ କେବେ କେମିତି ଅଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼େ, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଧନ୍ୟବାଦର ଫୁଲ ତା ଉପରେ। ସେତିକିରେ ବି ପୁରିଯାଏ ତାର ମନ, ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ତାର ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ। ଯେମିତି ପାଇଥିଲା ରାଧା ପ୍ରେମର ସୁଧା ଟିକେ ପିଇ, ଆଜୀବନ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା। ମୁଁ ବି ତ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଶ୍ରାଟିଏ, ସଳଖି ଯିବାକୁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା, ଭରିବାକୁ ପୂରିବାକୁ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା, ଦରଖୋଲା ପାଖୁଡ଼ାତକ ଖୋଲିବାକୁ, ମିଶିବାକୁ ତୁମ ହୃଦୟର କାକରରେ, ବାସିବାକୁ ଠିକ୍ ତୁମରି ବାସ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲ ବୁଝିବାରେ, ମଉଳି ଗଲାଣି ଆଶାର କଳିକା ସବୁ। ମୋର ସବୁ ସତକୁ ତୁମେ ଏମିତି ମିଛ ଭାବୁଥାଅ, ତୁମ ମିଛକୁ ସତ ଭାବି ମୁଁ ବି ଖୁସି। ମୋ ଖୁସି ଏ ଦୂରତାରେ, ମୋ ଖୁସି ତୁମ ଆଖିରେ ଦୋଷୀ ହେବାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତକ ମିଛ ଭାବିବନି, ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମ ସହ ସ୍ମୃତି ଶେଷ ସନ୍ତକ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ତ କେବେ କହିନ ତୁମେ କାହାର ପ୍ରିୟ ବୋଲି। ତୁମ ପ୍ରିୟଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ତ ତୁମେ, ତୁମ ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ। ତୁମ ଆସିବାଠୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ତୁମ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତୁମ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ସାଜିଥିଲେ ତୁମ ଆଖପାଖର ଚାରିପାଖରେ, କେବେ ଯମୁନା, କେବେ କଦମ୍ବ, କେବେ ନିଦା, କେବେ ଅପବାଦ, ପୁଣି କେବେ ତୁମ ନୂପୁରର ଛନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କବିତା ଶୁଣିବା, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସେ ପାଠକଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ କବିତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା, ଯୁବପିଢ଼ିର ସେ ଶାଣିତ ସ୍ୱର। ତେବେ ପ୍ରେମ ହେଉ କି ବିରହ, ନାରୀବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ବିପ୍ଳବବାଦ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଛିଟା ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କରି କବିତାର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏ କବିତାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏଇ ଶେଷ ଥର ଡିସେମ୍ବର ସରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ, ଯଦିଓ ସରିଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କର ଆୟୁଷ, ଜଳି ସାରିଛି ତମାମ ସ୍ମୃତିର ଚିତା, ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କା ନଥିବା ପଣର ଲୁହ, ତଥାପି କେହି ଜଣେ କୁହୁଳୁଛି ଏବେ ବି ଛାତିରେ। ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ତା ବିନ୍ଦିଲଙ୍ଗା ମୁହଁ, ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି ତା ବିନ୍ଦିଲଗା ମୁହଁ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପକାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହିଁ କରେ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବରକୁ ନେଇ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା କବି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ସହିତ। ହଁ, କବିତାଟା ପ୍ରେମ କବିତା ହେଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ ପଢିବି ଆଜି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଗପ ବ୍ଲାକ୍ ହାର୍ଟ। ସେଦିନ ସେ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଥିଲି ତା ଅସହାୟପଣକୁ। ଭାରି ଅସହାୟ ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ, ସତେ ଯେମିତି ଅଦିନରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ମେଘ ମୋ ଆକାଶେ। ଶତଶତିକା ମେଘ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଚମକୁଥିଲା ଆକାଶ। ବେଳୁବେଳ ଗାଢ଼ ହେଉଥିଲା ରାତି ଓ ଖସୁଥିଲା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ତଥାପି ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ଦିଲଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା 4.5 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ। ସବୁଦିନ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହାର୍ଟଟିଏ ପଠାଉଥିବା ମୋ ଭାଗର ମଣିଷ ଯେ ମୋତେ କଳା ରଙ୍ଗର ହାର୍ଟଟିଏ ଦେବ, ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେବ। ସେଦିନ ବୋଧେ ଆମ ଶେଷ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଉ ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଗପସପରେ ମର୍ଜିଥିଲୁ ଆମେ।
କାନରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଇ କଲ୍ ଓ ତା ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍। ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୋତେ ଫଟୋଟେ ମାଗିଲା, ମୁଁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଟୋଟିଏ ଦେଲି, ଆଉ ସେଇ ଫଟୋରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ହାର୍ଟଟିଏ ଦେଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିଲି, ଏ ବ୍ଲାକ୍ ହାର୍ଟ, ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ନାହିଁ କି? ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଭାରି ସହଜରେ କହିଦେଲା ସେ। ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଇତିହାସ। ଇତିହାସ? ହଁ, ଇତିହାସ। ଏତିକି କହି 2-4ଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫଟୋ ମୋତେ ପଠେଇଦେଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟାପଣେ ପଥର ପାଲଟି ସାରିଥିଲି। ମୋ ପାଦ ତଳେ ପାତାଳଟେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା ଯେମିତି। ଆପଣା ଛାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାମାନଙ୍କ ଠିକଣା। ଗାଳି ବଦଳରେ ଗୁଳି କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। କେହି ଜଣେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଇପାରନ୍ତି? ପୁଣି ଦେବତାରେ ଗଣା ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାରୁଥିଲି ବାରମ୍ବାର। ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରେ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଏ, ମୁଁ କ୍ଲବ୍ ଯାଏ, ପାର୍ଟି କରେ, ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତ କରିପାରେ। ଏସବୁ ଏସବୁ ମୋ ସହ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅଥଚ ତା ସହ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ବୁଝେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଶାନ୍ତ, ନମ୍ର, ସରଳ ଓ ଏପରି ଶୀତଳ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଆଜିକୁ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଥରଟିଏ ବି ଛୁଇଁ ପାରିନି ଯାହାକୁ ଏଇ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା କେମିତି। ଏତିକି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେପଟୁ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଅନେକ ଥର କହି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇସାରିଥିଲା ସେ। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଶୋ କରୁଥିଲା ଯାହା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି କେବଳ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ତୋ ବିନା ବି ମୁଁ ତୋର ହୋଇ ରହିପାରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବା ମହା ମୁସ୍କିଲ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାରେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଇ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଏନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନଥାଇକି ବି ହୃଦୟରେ ତା ନାଁ ଗୁଣଗୁଣ ଥାଏ ସାରା ଜୀବନ। ଅଳ୍ପରେ ଅନେକ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ କରି ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ସମାଜକୁ ଭେଟି ଦେଉଥିବା ଜଣେ କଥାକାର ଯିଏକି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମହିକୁଣ୍ଟର ଛାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ପତର କି 2 ମୁଠା ଅନ୍ଧାର ହେଉ କି ମୁକ୍ତିପଥ, ସବୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ନିଆରା ଛିଟା ଆଉ ପାଠକଙ୍କର ସେ ବହି ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର 2 ଧାଡ଼ି କହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଜୀବନ କଳା ହୋଇନଥିଲେ ଧଳା ହିଁ ହେବ, ସେମିତି ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ତ ରଙ୍ଗମୟ, ସମ୍ପର୍କ ବି କୌଣସି ରଙ୍ଗର ବି ହେଇପାରେ। 2ଟି ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏ ଗପର ଧାଡ଼ି ଥିଲା ଦରିଆ କୂଳର ଅଛୁଆଁ ଜହ୍ନର, ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଗାଳ୍ପିକ କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଣୁଗଳ୍ପର ସହକାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଧନ୍ୟବାଦ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଯେହେତୁ 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ସିଧା ସିଧା ଗପ, ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପଟି। ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଧେ ପଶ୍ଚିମା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଳ୍ପ ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଖେଳ। କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବାପା କହନ୍ତି ଲୁଡୁର ସଭା ଶେଷ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ହେଲା ସବୁ ଗୋଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ବି ଖେଳାଳି ଜିତି ନଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 6 ପକେଇବାକୁ ହୁଏ, ହାତ ଖୋଲିବାକୁ ହୁଏ, ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ହୁଏ କି ସେ ହିଁ ବିଜେତା। ସେ 6ଟି ପଡ଼ିନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା ପକ୍ଷର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଜିତିଯିବାର। ହେଲେ ମୋର ଜିତିବା ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଶାଶୁଘରୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ମାସେ ହେଇଗଲା। ଏ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର, ଶାଶୁ କେହି ବି ଘରେ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି। ମଲି କି ହଜିଗଲି କେହି ଖୋଜ ଖବର ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପୂରିଯିବ। ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଲେଜ ଯାଏଁ ପଢ଼େଇଲେ, ପୁଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘର କଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆସି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ଅଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିଲେନି? ନା ନିଜ ଲୋକ ନିଜର କଲା, ନା ସେ ଘର ପରଘର ପରଘର ହେଇ ରହିଗଲା। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଦୀପ ଲିଭିଗଲେ ସବୁବେଳେ ପବନର ଦୋଷ ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସଳିତା ଜଳି ଜଳି ଥକିଯାଏ। ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମିଛରେ, ଦିଅରଙ୍କ ଦୟାରେ, ଶାଶୁଙ୍କ କଟାକ୍ଷରେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅସହାୟତାରେ। କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ନଈ ପାରି ହେଇ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ, ସବୁ ସପନ ମିଛ, ସେତେବେଳେ ଏ ଜୀବନ ତାହା ବି ମିଛ ମିଛ ଲାଗେ। ଲୁହ ବୁନ୍ଦା
ଲୁହା ଠାରୁ ବି ଓଜନ ଲାଗନ୍ତି। ବାହାଘରର 10 ଦିନ ପରେ ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଚେନ୍ନାଇ। କହିଲେ ଛୁଟି କମ୍ ଥିଲା, ପରେ ପୁଣି ଛୁଟି ନେଇ ଆସିବି, ତୁମକୁ ବି ଚେନ୍ନାଇ ନେଇଯିବେ। ସବୁ ସତ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା, ହେଲେ ସେ ଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆସିବାଟା ଦୂରେ ଥାଉ, ଫୋନ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। 4-5 ଦିନରେ ଥରେ ଫୋନ, ଘର କଥା ପଚାରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ପଡ଼ିଶା ଘର ବଡ଼ ଯାଆ କହିଲେ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ନମ୍ବର, ବହୁତ ଲଫଡ଼ା। ସେଠି ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଓଡ଼ିଆ ମାଇକିନିଆକୁ ରଖିଛି। ସେ ମାଇକିନିଆରେ ଛୁଆଟେ ବି ଅଛି। ଘରେ ଦୁନିଆ କାମ, ଶାଶୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଯିଏ ନେତା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରି ଧାଇଁଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା, ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକରେ ଦିଶେନି ବୋଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୋକାନରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କେଉଁଦିନ ରାଶି ଲଡୁ ପ୍ୟାକେଟ, କେଉଁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ମୋ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ଶାଶୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଚାହିଁଲେ, ସେ ଚାହାଣୀରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଗାଳି ଯେମିତି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ରାତିରେ ଏକା ଏକା ଲୁଡୁ ଖେଳନ୍ତି। ନାଲି ଘରର ଚାଲ ବି ତାଙ୍କର, ହଳଦିଆ ଘରର ବି ଚାଲ ତାଙ୍କର। ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜୋରରେ ଲୁଡୁ ଗୁଟିକୁ ଖଡ ଖଡ କରି ଡାକନ୍ତି, 2 କି 6, 2 କି 6, 2 କି 6। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପଇସା ହିସାବ ଭୁଲ ହୁଏ। ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ଆସେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ଘର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରିକି ବାଢି ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚାକରାଣୀଟେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କେଜାଣି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନ କଲେ କେହି ମା ହେଇପାରେ ନା। ଏଇ କଥାଟି ଯିଏ ବି କହିଛି ସତ ହିଁ କହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ସେ କଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ? ଶ୍ୱଶୁର କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଥିଲେ ମନ କଥା। ମୋତେ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଏଇ ପଦିଏ କଥା ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସାହସ ଦିଏ। କଲେଜ ପଢୁଆ ଦିଅର ମୋର ରୋଷେଇ ଘରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ମୋ ଦେହରେ ଦେହ ଘଷି ଦିଏ। ମୋବାଇଲରେ ଅଭଦ୍ର ଭିଡିଓ ଖୋଲିଦେଇ ମୋ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ପଳେଇଯାଏ। କହିବି କାହାକୁ? ଶୁଣିବା ଲୋକ ପାଖରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଅତୀତ କଥା ଭାବି ଭାବି ନିଜ ମନକୁ ଆହୁରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ଲିପି। ଜୀବନ ତା ସହିତ ଯେମିତି କ୍ରୂର ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳିଲା କେଜାଣି। କେତେ ବା ଆଉ ସହିଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦନ ଚେନ୍ନାଇରେ କଣ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଖବର ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଶୁଣା କଥାରେ କେତେ ଭାଗ ସତ କିଏ ଜାଣେ। ଦିନେ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ କଲେ, ମାରେ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି ପଚାରିବିନି, ଝିଅ ଭଳି ତୋତେ ଦେଖିଥିଲି, ତୋ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଲୁଡୁର ଗୋଟେ ନିୟମ କହିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଫୋନ କରିଛି। ଖେଳ ଜିତିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ ହବନି। ବେଳେ ବେଳେ ଛକ ଜାଗା ଦେଖି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଛରୁ ଆସି ତାକୁ ମାଡି ବସି ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ହୁଏ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାହିଁ? ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଲିପି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ତା ମନକୁ ଆସିଲା। ଲିପି ଚନ୍ଦନର କମ୍ପାନୀ ଠିକଣାରେ ଫୋନ କରି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାର ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଣିଲା। ତା ସହିତ କଥା ହେଲା। ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ସେ ପିଲା ମାନିଲା କି ଗାଁରେ ଉଡୁଥିବା କଥା ସବୁ 100ରୁ 100 ସତ। ସେ ପିଲା ସହିତ ମିଶି ଲିପି ନିଜର ଚାଲ ଫିଙ୍ଗିଲା। 2 କି 6, 2 କି 6, 2 କି 6। ପଇସା ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ରହୁଥିବା ଘର ଆଗରେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗେଇଲା। ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ତାର ସବୁ ଗତିବିଧିକୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ କରି ଲିପି ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଲିପି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବାକୁ ବାହାରିଲା। ଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲା, ବାପା, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ତୁମ ପୁଅ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦଉଛି, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ବୋକି କି ସେଇ ବୋକି ହେଇ ରହିଗଲୁ। ଲିପି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଶ୍ୱଶୁର ବୁଝେଇଦେଲେ, ଦେଖ, କେବଳ ଚନ୍ଦନ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ କେସ୍ଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବନି। ପୁଲିସ ଏତେ ତତ୍ପର ହବନି। ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌତୁକ କେସ୍ ଆଉ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଦେଲେ ଯାଇ ପୁଲିସ ଚନ୍ଦନକୁ ଧରିକି ଆଣିବ। ନହେଲେ ଏମିତି କେସ୍ ଚାଲିଥିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ସେ ସେଠି ମୌଜ କରୁଥିବ ଆଉ ତୁ ଏଠି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚପଲ ସାରୁଥିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି କେସ୍ ଦେବି? ଦବୁ, ନହେଲେ ଏ ଘରକୁ ତୁ ଫେରି ପାରିବୁନି। ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଲା। ପୁଲିସ ଚନ୍ଦନକୁ ଡକେଇଲା। 5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ, ଲିପି, ଲିପିର ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଚନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ଥାନା ବାବୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ। ଥାନା ବାବୁ ଲିପିକୁ ଏକୁଟିଆ ନେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଚଳିବ? କାରଣ ଥରେ ଯୌତୁକ କେସ୍ ଲାଗି ଭିତରକୁ ଗଲେ ତୁମେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଲିପି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଥାନାରେ ହିଁ ସବୁ ଫସଲା ହେଇଗଲା। ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବନି।
ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି, ଗାଁରେ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଲିପି ସବୁ କେସ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଲିପିର ଶାଶୁଘର, ଶାଶୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଲିପି ଭାତ ଗାଳୁଥିଲା, ଦିଅର ପଢୁଛି, ଚନ୍ଦନ ଦୋକାନରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଦାଣ୍ଡ ଖଟରେ ବସି ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲିପିକୁ ଡାକିଲେ, ଆ ମା, ଏକା ଏକା ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ 2 ବାଜି ଖେଳିବା, ତୋତେ ଲୁଡୁର ଆଉ କିଛି ଚାଲ ଶିଖେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୁଦ୍ରକୁ ନଦୀ ଏତେ ଖୋଜେ କାହିଁକି? ପାଣିକୁ ପୁଣି ପାଣିରୁ ଏତେ ଶୋଷ କାହିଁକି? ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଖୋଜେ କାହିଁକି? ଝୁରେ କାହିଁକି? ସବୁ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଯଦି ଗୁଗଲରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ଜୀବନ କେତେ ସହଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ନୁହେଁ? ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟିଏ ଥିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଠୁ ଉପସ୍ଥାପନା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାଇ। ଏମିତି ଗଳ୍ପ ପାଠକକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଲେଖିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପଛରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁଗାମିନୀ ହୋଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। କେବଳ ଏତିକି, ପଥରିଆ ସାହିରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ସେ 18 ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ମନେ ପଡ଼େ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ରାଇଜରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଆମ ପୁରୀର ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ପବନ ଯେମିତି ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗାତ ନୁହେଁ, ଖାଲି ମିଠା ମିଠା କଥା। କେତୋଟି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ତେବେ ପଥରିଆ ସାହି କହିଲେ ଯାହାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଆଉ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବରିଷ୍ଠ କବି ବା ଗାଳ୍ପିକା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପର ସହକାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ରାତି 4ଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମତେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଡାକିଲୁ ବୋଲି। ବହୁତ ସାନ ସମସ୍ତେ, ତମେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କରୁନି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କବିତାଟିଏ ଆଜି ପଢିବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହାତରେ ରଖିବି ଆଉ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା କରିବି। ମୁଁ କବିତାଟିଏ ପଢିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରହିକିରି ବି ଆମେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ହୋଟେଲ ଭାରିକାରେ ବସୁ ଆଉ ଇଂରାଜୀ କହୁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମନରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଛି, ସେଇ ଗୋଟିକ ପଢିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରବାସୀ ମନର କବିତା। ପ୍ରବାସେ ରହିବି ଦେଶକୁ ଭୁଲିନୁ, କହୁ ମାତୃଭାଷା ଆମର। ଏଠାରେ ଥାଇବି ସେଠାର ପରବ, ପାଳୁ ହରସ ହୋଇନ, ପାଳୁ ହରସ ହୋଇନ। ରଥଯାତ୍ରାର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ଏବେ ତ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ଦିନେ ପାଳୁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ରଥ ଦେଉଟାଣି, ଡଙ୍ଗା ନଈରେ ଭସାଉ, ଡଙ୍ଗା ନଈରେ ଭସାଉ। ଏଠି ରହି ପାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପରବ, ଏଠି ରହି ପାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପରବ, କରି ନାନା ଜାତି ପିଠା। କାନିକା ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଓ କାକରା, କାନିକା ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଓ କାକରା। ଓଉରାଇ ଆମ୍ବ ଖଟା, ଓଉରାଇ ଆମ୍ବ ଖଟା। ଘରେ ପୂଜୁ ରଖୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ଘରେ ପୂଜୁ ରଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଭଳି ଭଳି। ପଟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର, ସଜାଏ ଘର ସବୁରି, ସଜାଏ ଘର ସବୁରି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳି ପାଳୁ ରଜ ପର୍ବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳି ପାଳୁ ରଜ ପର୍ବ। ଘରେ ଝୁଲାଇଣ ଦୋଳି, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ମନରେ ସାଇତି। ଖେଳୁ କ୍ରିକେଟ କବାଡ଼ି, ଖେଳୁ କ୍ରିକେଟ କବାଡ଼ି। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅତି ମନୋରମ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅତି ମନୋରମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ, ନାଚ ଗୀତ ଗାଇ ଝୁମି ଯାଉ ଆମେ। ପାଳିବାକୁ ଏ ପରବ, ପାଳିବାକୁ ଏ ପରବ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମର ଏଠି 17ଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, 17ଟା ଷ୍ଟେଟରେ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
ପୂଜି କାଳିଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ବିଛାଉ ଜଗା ଗରିମା, ବିଛାଉ ଜଗା ଗରିମା। ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ପ୍ରସାରି ଚାଲିଛୁ, ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ପ୍ରସାରି ଚାଲିଛୁ ଆମ ପରମ୍ପରା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଦିଅଁ ଖାଦ୍ୟ ବା ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ଗାଉ ଗାଥା, ବିଷୟରେ ଗାଉ ଗାଥା। ପକ୍ଷୀ ପରି ଆମେ ଉଡ଼ିତ ଆସିଛୁ, ପକ୍ଷୀ ପରି ଆମେ ଉଡ଼ିତ ଆସିଛୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ। ମାଟିର ମମତା ଆମେ ଭୁଲି ନାହୁଁ, ଜନମ ଭୂମିର କୀର୍ତ୍ତି, ଜନମ ଭୂମିର କୀର୍ତ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କବିତାଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳୁ, ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଉ ଆସିଛୁ ତ ଜୀବିକା ପାଇଁକା, ତେଣୁ ସେ କଥା ମୁଁ ମନା କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମା ପରି ମାଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ପଡ଼ୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ସୁନ୍ଦର କବିତା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏମିତି ଜରୁରୀ ବି ତ ନୁହେଁ ସବୁ କବିତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦରେ ସରିଯିବା। ଏମିତି ବି ଜରୁରୀ ବି ତ ନୁହେଁ ସବୁ କବିତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦରେ ସରିଯିବା। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ଏମିତିରେ କୋଳାହଳ ବି ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ହସି ହସି ନିରବି ଯିବା, ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ହସି ହସି ନିରବି ଯିବା। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସାଗରିକା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାର ସହକାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। କବିତା ପଢିବି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ 2 ମିନିଟିଆ ଗପ ପଢିବି, କି ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପଢିବି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। କବିତା ମୋର 1 ମିନିଟ ଅଛି ଆଉ ଗପଟା 2 ମିନିଟ ଅଛି, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଛୋଟ 2 ମିନିଟିଆ ଗୋଟେ ଗପ ପଢୁଛି। ଆଉ ତାର 2ଟା ଭାଗ ଅଛି। ଆଉ 2ଟା ଭାଗ ପଢିଲେ ବୋଧେ 3 ମିନିଟ କି 3.5 ମିନିଟ ହବ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଏଠାରେ ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ସଙ୍ଗମ। 4 ଜଣ ନୂଆକରି ଏ କଲୋନୀରେ ଘରଟେ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଇ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ବନେଇ ରହୁଛୁ। ଆମ ସାମ୍ନା ଘରଟା ବଙ୍ଗାଳୀ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଜାଣିଲୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏବେ ଏବେ ବାହା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବା ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବାର ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରେ। ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ତା କପାଳ ବଡ ଲାଲ ଟୋପାଟା ସିନ୍ଦୁର ନା ବଡ ଲାଲ ବିନ୍ଦି। ଦିନେ ଆଲୋଚନାଟା ତର୍କ ବିତର୍କରୁ ଯାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସରିଲା। ଶେଷରେ ଫଇସଲା ହେଲା, ମୁଁ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ବୋହୂକୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ଆସି କହିବି ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ନା ଲାଲ ବିନ୍ଦିଟା ଲଗାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାଦ ବଢେଇଲି, କଲିଂ ବେଲ ଟିପିଲି। କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧବୟସ୍କା ନାରୀ, ବୋଧହୁଏ ତାର ଶାଶୁ ହେବେ। ଏ ମା, ତାଙ୍କ ମଥାରେ ତ ଏଡେ ବଡ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ହାରିବି। ସ୍ୱରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନର୍ମେଇ କହିଲି, ଆଣ୍ଟି ଆମ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ନେବି? ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏମନ ବାତ ନେଇ নিও, ଆମେ ବାঙାলিরা খুব ভালো। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ବୁଝିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ସେ ବାଥରୁମ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ପଶିଲି। ନୂଆ ବୋହୂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରି ପାରିଲିନି। କେମିତି ଦେଖିବି କେଜାଣି? ବାଥରୁମର ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ଚମକି ପଡିଲି। ଦର୍ପଣରେ ଲଟକିଥିବା ବଡ ବିନ୍ଦିଟି ଠିକ ମୋର ମଝି କପାଳରେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ହିଁ ସେ ଘରର ନୂଆ ବୋହୂ।
ଟିକିଏ ଅଟକିଗଲି ମୁଁ। ମନେ ପଡ଼ିଲା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ବିଶାଲ ସହ ଚାଲିଥିବା ମୋର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚାଟିଂ। ବିଶାଲକୁ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଲାଜେଇ ଗଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ବାହାରି ଆସିଲି। ବାଥରୁମରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇ କହିଲେ, এ গো আমার ছেলে, এ না সোমেন, নূতন বিয়ে করেছি, বউকে দেখতে চাই খুবই সুন্দর, উরি বাবা খুব ভালো, দারুণ। আরে ଏ ଯେ ମୋ ସହ ଚାଟିଂ କରୁଥିବା ସେ ବିଶାଲର ଡିପିର ଫଟୋ ସହ ପୁରା ମେଳ ଖାଉଛି। ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରେମ କେବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି। ଏ ସତ ସତିକା ମୋର କିଛି ମାସର ପ୍ରେମିକ ନା ତା ଫଟୋ ନେଇ ଆଉ କେହି ଚାଟିଂ କରୁଛି। ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଲାଗିଲା। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଆମ 4 ଜଣିଆ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଘେରି ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, ବିନ୍ଦି ନା ସିନ୍ଦୁର? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଲୁ, ବିନ୍ଦି ନା ସିନ୍ଦୁର? ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି, କିଛି ନୁହେଁ ମ, ବ୍ରେକଅପ୍। ସରିଲା ମୋ ଫଟୋ। ଅଳ୍ପରେ ଅନେକ ଥିଲା। ତ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଯେ ଜାଣି ହେଲାନି। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆପଣ ଏମିତି ପଢୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆକାଶକୁ ସିଢି ଲଗେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ପୋଛୁଥିଲି। ଆକାଶକୁ ସିଢି ଲଗେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ପୋଛୁଥିଲି। ବାଦଲ ଆଖି ତରାଟି ଚାହିଁ କହିଲା, ନିଜ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ସାରା ଆକାଶଟା ପୋଛିଦବୁ? ପାରୁଛୁ ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ନେଇଯା, ନିଜ ଦୁନିଆରେ ନେସିଦବୁ। ବାଲ୍ଟି ଆଣିଛୁ ଯଦି ଦେଖା, ବର୍ଷା ନେଇଯିବ, ଏକାଥରେ ଦୁଃଖ ଧୋଇଦବୁ। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବିଜୁଳି ଦେବି କି? ଘର ନୁହଁ, ତୋ ଜୀବନ ଆଲୁଅ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, ପକେଟରେ କିଛି ତାରା ରଖିଥା। ତୋ ଛୁଆ କି ଭାଇ କିଏ ଯଦି କାନ୍ଦେ ତା ହାତରେ ଦେଇଦବୁ। କିଛି ସମୟ ବାଦଲ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି। ଭାବୁଥିଲି କେମିତି କହିବି। ତାରି ଯୋଗୁଁ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଦୁନିଆ ନୈଶରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଭାବୁଥିଲି କେମିତି କହିବି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଦୁନିଆ ନୈଶରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆକାଶକୁ କିଏ ସିଢି ଲଗେଇ ପାରେ? ହଁ, କେବଳ କବିମାନେ ହିଁ ଆକାଶକୁ ସିଢି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କବିତାରେ ଆକାଶକୁ ସିଢି ଲଗେଇଥିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ସହକାରେ। ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ଭଏସ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଗଜଲ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇ ଗଜଲରୁ କିଛି କପଲେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। କିଛି ମୁଁ ଛାଡିଥିଲି ଫେସବୁକରେ, ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ଏ ପବନରେ ବାରୁଦ କେମିତି ମିଶିଗଲା ସାହେବ? ଏ ପବନରେ ବାରୁଦ କେମିତି ମିଶିଗଲା ସାହେବ? କଥା କୁହା ଚଢେଇଟା କେମିତି ଗୁଙ୍ଗା ହେଲା ସାହେବ? କଥା କୁହା ଚଢେଇଟା କେମିତି ଗୁଙ୍ଗା ହେଲା ସାହେବ? ଆମେ ଲୁହରେ ରୋଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷତ। ଆମେ ଲୁହରେ ରୋଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷତ। ସକାଳକୁ କ୍ଷେତ ସାରା କେମିତି ରକ୍ତ ହେଲା ସାହେବ? ସକାଳକୁ କ୍ଷେତ ସାରା କେମିତି ରକ୍ତ ହେଲା ସାହେବ? ଜୀବନରେ ଧାପେ ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଯିଏ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଧାପେ ଆଲୁଅ ପାଇଁ ଯିଏ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ବସ୍ତି କେମିତି ଜଳିଗଲା ସାହେବ? ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ବସ୍ତି କେମିତି ଜଳିଗଲା ସାହେବ? ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଥରେ ଅଧେ କଣ ରାତି ମାଗିଦେଲୁ? ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଥରେ ଅଧେ କଣ ରାତି ମାଗିଦେଲୁ? ଆମ ନିଦ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲାଗିଗଲା ସାହେବ। ଆମ ନିଦ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲାଗିଗଲା ସାହେବ। ଖବର କାଗଜରେ ସତ କିଛି ଛପା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଖବର କାଗଜରେ ସତ କିଛି ଛପା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ କି ଏ ନିୟମ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ସାହେବ? କହିବ କି ଏ ନିୟମ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ସାହେବ? ତୁମେ କି ସାର ବୁଣିଦେଲ କୁହ ମୋ ବଗିଚାଟା ସାରା? ତୁମେ କି ସାର ବୁଣିଦେଲ କୁହ ମୋ ବଗିଚାଟା ସାରା? ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଏବେ ନିଆଁ ହେଲା ସାହେବ। ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଏବେ ନିଆଁ ହେଲା ସାହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ରୁଟି ଖୋଜିବାକୁ ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ରୁଟି ଖୋଜିବାକୁ ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା, ତା ବାଟରେ କାହିଁକି ଏଠି ରାଲି ହେଲା ସାହେବ? ଏ ପବନରେ ବାରୁଦ କେମିତି ମିଶିଗଲା ସାହେବ? କଥା କୁହା ଚଢେଇଟା କେମିତି ଗୁଙ୍ଗା ହେଲା ସାହେବ?
ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଗଜଲଟା, ଏଥିରୁ କିଛି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ଶୁଣେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତତେ ହଜେଇ ମୋ ପାଖରେ ତତେ ଖୋଜିବା ମତେ ପସନ୍ଦ, ନିଜକୁ ତୋ ପାଖେ ଲୁଚେଇ ସେଠି ରହିବା ମତେ ପସନ୍ଦ। ଆମ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଆକାଶ, ସେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ତୁ, ମୋ ବାଦଲ ସାରା ଜୀବନ ତତେ ଆଙ୍କିବା ମତେ ପସନ୍ଦ। ତୋ ଚେହେରା ମୋ କବିତା, ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଗୋଟେ ଚଷମା, ମନ ପୁରିଲେ ଯାଇ ପଢିବା ହେଇ ତୋ ଚଷମା ମତେ ପସନ୍ଦ। ଶବ୍ଦରେ ତତେ ଆଙ୍କିବା, ଆଙ୍କିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବା, ତୋ ନାକକୁ ମୋ ନାକରେ ସେଠି ଘଷିବା ମତେ ପସନ୍ଦ। ତୋ କପାଳ, ସେ କପାଳ, ବାଁ ପତା ପାଖ ତିଳ ଚିହ୍ନଟା, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ହଟେଇ ଏକା ରଖିବାକୁ ମତେ ପସନ୍ଦ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଦି ପାରୁଛୁ ଏ ସୁମିତକୁ ତୁ ନେଇଯା, ତୋ ପାଖରେ, ହଁ ତୋ ପାଖରେ ହାରିବାଟା ମତେ ପସନ୍ଦ, ତୋ ପାଖରେ ହାରିବାଟା ମତେ ପସନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଜଲ ପ୍ରେମରେ ପକାଏ, ପ୍ରେମରେ ନୁହଁ, ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ବି କରାଏ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସ୍ୱାଗତ କରିବି କବି ମୀନାକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୁଁ ଅଣୁଗଳ୍ପ ପଢିବି। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ପଣତ। ବୟସଟା ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ବୟସର ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଖରାବେଳଟା ସରି ଗୋଧୂଳିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳା। ଏଇ ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଲା। ବେଶ କୋମଳ, ତୀବ୍ର, ଶାନ୍ତ, ଗମ୍ଭୀର, କମନୀୟ ଓ ରୁଦ୍ର। ପ୍ରତିଭାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ଗରିମାମୟ ଯଶଖ୍ୟାତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କଲା, ପରିଚିତି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜାଲୋଡ଼ାର ମଣିଷଟି ପାଲଟି ଗଲେ ବାହାର ଦୁନିଆ ପାଖରେ ତ। କେବେ ଖୋଜୁ ନଥିବା ସ୍ୱାମୀଟି ବି ଘର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଗନ୍ଧ ବାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମନ ଭିତରେ ବାହାନା ମାନେ ସଜିଲ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ପୂର୍ବର କେବଳ ମାତ୍ର ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ। ବୁଝିଲ, ଆଜିକାଲି ଏହି ରୁଚିରେ ବହୁତ କୁଟିଳତା ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧୁତା, ସମ୍ଭ୍ରମତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ହଜିଗଲାଣି। ବୟସକୁ ବିଚାର କରିବାର ସଂସ୍କାର ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେଣି। ଟିକେ ସାଧା ସିଧା, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ନୁଙ୍ଗୁରାପଣ ଆରମ୍ଭ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରରେ ଟକମକ ଫୁଟୁଥିବା ମନ କଥା ଉତୁରି ସାରିଥିଲା। ସେ ଟିଭିକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଟିଭି ପରଦାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦଳ ଦଳ ତରୁଣ ବୟସ୍କ ନରନାରୀଙ୍କ ସମାଗମ। ରୂପ ସହିତ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମନର, ମନ ସହିତ ହୃଦୟର, ହୃଦୟ ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମାନସିକତାର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଆବେଗିକ, ଭାବାତ୍ମକ, ସରଳ, କୋମଳ, ଛଳଛଳ ଚେତନାର ଆଉଟାପଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ମନଟା ଦର୍ପଣ ପାଲଟିଗଲା। ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଟିଭିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଚାହିଁଦେଲା ସେ। ମନ ପରଖିବାରେ ଦର୍ପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଲେନ୍ସ ପାଲଟି ଯାଏ କି? ଇସ୍, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବାଷ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ଫେଣତକ ଯାହା ଉତୁରିଥିଲା। ଭିତରେ ତ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଅନ୍ଧାର। ଟିଭି ପରଦାରେ ଏକ ବିରାଟ ପଣତର ଛାୟାଚିତ୍ର, ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଆଖିଙ୍କର ବିଭୋରପଣ। ସ୍ତ୍ରୀର ମନଟା ଓଦା ଓଦା ହେଇଗଲା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତିରେ। ଆହା, ଏ ଅସହାୟ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନଟାକୁ କେବଳ ଦୟା କରାଯାଇପାରେ। ଆହୁରି ଉଷୁମ ଥିବା ଅଧା ଚା କପ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ନିର୍ଲିପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସବୁ ରୁଚି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିଷ୍କପଟ, ମୋହନୀୟ। ଯେତକ ଗୁଣ ଅବିଗୁଣ ମନରେ ଥାଏ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ହେଲେ ଏ ରୁଚିକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷର ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବୟସ୍କା ନାରୀ ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନ କଥା ତମେ ଭଲରେ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୟସରେ ନାରୀ ମନରେ ମାତୃସୁଲଭ ସତ୍ତାଟି ହିଁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଚା ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। କପ୍ଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ନେଉ ନେଉ ହସି ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମ ପାଖେ ନୁହେଁ ମ। ମୋ ଗପ ସରିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଥିଲା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଏଯାବତ୍
ଛଡି ପାରୁନି ମେଘ, ଭିଜି ପାରୁନି ସେ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି ହିଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗର ଆକାଶ। ଏବେ କାଳେ ମେଘ ସହ ଲେଖି ହେଉନି କବିତା, ପଢି ହେଉନି ଆକାଶ ଛାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ। ଫି ଥର ତୁମେ ଫେରିବା ଆଗରୁ ସରିଯାଏ ବେଳ, ବେଳ ସରିବା ଯାଇ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ଅଭିମାନ ଆଉ ପ୍ରେମର ଯେତେ ସବୁ କୋହ। କୋହର କୁହୁକରେ ମୁଁ ଆଙ୍କି ପାରେନି ଶତାବ୍ଦୀ ନଗରର କେଉଁ ଏକ ଗଳିରୁ ବିଦାୟର ମୁହଁ, ବିଦାୟର ମୁହଁ। ତେବେ ପ୍ରେମ, ଅଭିମାନ ଆଉ କବିତା ଗପ ଏସବୁ ଏକା ଭଳି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗନ୍ତିନି ନା? ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ଭୁଲି ହୁଏନି, ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କବି, କବିତା, ଗପ, ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହୁଏନି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଶୁଣିବା ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କବି ରାଜେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ସହକାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୀତୁଆ ଅପରାହ୍ନରେ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଭାସୀ ଆସରକୁ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ, ଯୋଡି ହେବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପକ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିକି, ଆପଣଙ୍କର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିକି ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମକୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣେଇବି। ଏମିତିକି ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗଳ୍ପ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଭାସୀ ଆସରରେ ମୋର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୋର ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ, ସୁମିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ସାବେନି, ମାନେ ସାବେନି ରଙ୍ଗ। ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ସାବେନି, ମୁଁ ଏକଥା କହିଲେ ଜମାରୁ ସେ କିଛି ଭାବେନି। ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ସାବେନି, ମୁଁ ଏକଥା କହିଲେ ଜମାରୁ ସେ କିଛି ଭାବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଇନାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଖେ, କ'ଣ କେଜାଣି ଭାବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଇନାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଖେ, କ'ଣ କେଜାଣି ଭାବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସେ। ଟିଭିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଗୋରା ହେବାର କ୍ରିମ୍ କିଣି ନିତି ମୁହଁରେ ମାଖେ, ନିତି ମୁହଁରେ ମାଖେ। ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ସାବେନି, ମୋ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ସାବେନି, ହେଲେ ଗୁଣରେ କମ୍ କହିଲେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏନି। ସେଲ୍ଫି ନେଲାବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚାଏ, ସେଲ୍ଫି ନେଲାବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚାଏ। ଫଟୋରେ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ, ଫଟୋରେ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଘଡ଼କି ଘଡ଼ି ରିଲ୍ସ ବନାଏ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ରାଗରେ ଜଳିଯାଏ। ହଁ, ସିଏ ଟିକେ ଫୁଲେଇ, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ଣକୁ ନିଜ ଅଳଙ୍କାର କରି ସବୁବେଳେ ହୁଏ ସଜେଇ। ସିଏ ମୋ ସାବେନି କଣ୍ଢେଇ, ସିଏ ମୋ ସାବେନି କଣ୍ଢେଇ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବି ଈର୍ଷା କରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ତୁମ ପାଇଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଦେଖି। ଆଜି ବି ସେମିତି ଈର୍ଷା କରୁଥାଏ କାର୍ଗିଲ, ବରଫ ଛାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ଓଠରେ ଦେଇଥିବା ଚୁମ୍ମାକୁ ଭାବି। ଆଜି ବି ଈର୍ଷା କରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ମୋ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ତୁମକୁ ନୀରବରେ ଶୋଇବାର ଦେଖି। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜଳ ଈର୍ଷାରେ, ରାତି ରାତି ତୁମ ବିନା ଲୁହରେ ଭିଜିଥିବା ସେ ତକିଆକୁ ଦେଖି। ତେବେ ଆପଣ ସାବେନି ରଙ୍ଗର ଝିଅ କବିତାରେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ, ତ ସେ ଫିଲ୍ଟର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ବି ହଉ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ହିଁ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ କଣ, ପ୍ରାୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ହିଁ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଲେଖା, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା, ତାଙ୍କ କହିବାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ଭାବନା ସବୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଡେରି ନକରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଯେ ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ବୋଧହୁଏ ସାର୍ ଖାଇସାରିଥିବେ। ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଗଳ୍ପ, କବିତା କଣ ପଢିବେ, ମଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର। ଖାଉଥିଲି ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇ ପକାଏ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଛବି ମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖନୀ ଆସର। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନରେ କୁହୁଡ଼ିର 4ଟା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି, ସେ ଚିତ୍ର 4ଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବି। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଛବି। ଆସ ଆଉ ଥରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ପିନ୍ଧି ନେବା ଶୁଭ୍ର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଅପବାଦର ଅସହ୍ୟ ଯାତନା ଭିତରେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଜଡ଼ସଡ଼, ମୁଁ ବା ବାଜିବି କିପରି? ଏ ଆଖିର ପରଳକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ,
ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ନୀରବତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଙ୍ଗ କରିଦିଅ। ତୁମ ଉଚ୍ଚାଟ ସ୍ତବରେ ମତେ ଝାଉଁଳି ଝରିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ଝରୁଥିବା ସ୍ୱେଦ ସବୁକୁ ଅମୃତରେ ପାଲଟେଇ ଦିଅ। ଥରେ ଅଢଣି ଫିଟି ଦେଖ ତ, ଶେଷ ଥର ଏଇ ଜହ୍ନ କଣ ମଉଳିଛି ନା ଶୋଇଛି? କଳା ବାଦଲ ତଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁ ମାରୁ ସେ ତ କେବଳ ପ୍ରେମିକା ସାଜିଛି। ତମେ ଏଥର ଚହଟିବ, ତମେ ଏଥର ଚହଟିବ, ମହକିବ, ସିକ୍ତ ପାଦର ସଘନତା ମାପିବ। ତାପରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେବ ଗୁମର, ଝରିଯିବ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ଧରିତ୍ରୀ ଛାତିରେ। କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବି। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ସେ ଆଖି, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ସେ ଆଖି, ହଳଦୀ ରେ ସୁନାବରଣ ଧାନ କେଣ୍ଡା। ମଙ୍ଗୁଳି କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଅଧରାତିକୁ ଢକ ଢକ ଢାଳେ ପାଣି ପିଇଦିଏ। ତା ପଣାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମୁକ୍ତ ଗଗନ ତଳେ ତିନିମାଣିଆ ଗହିରୀ ପାଣ୍ଠରେ। ସପନକୁ ତକିଆ କରି ସପନ ବୁଣୁଛି ମନରେ। ତୋର ଅଢଣି ଫିଟିବା ପୂର୍ବ ତା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଖି ଫୁଟେ। ସରଳାର ଶୁଭଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆ ଅଳଙ୍କାର ପଲଙ୍କ, ଆସବାବ ପତ୍ରର ଗହନ କାରାରୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଁ ସଁ କରି ତା କାନ ମୂଳକୁ ଆଉଁସେ। ତମେ ମଉଳି ଯାଅ, ତାର ଅମାର ପୁରୁ, ନହେଲେ ଗାଁ ବରଗଛର ଡାଳରେ ମଙ୍ଗୁଳ ଦେହ ଝୁଲିବ। ଆଉ କିଏ ଥିବ ଶବ ଗଣିବାକୁ? ଏ ବରଗଛଟା ସତେ ଭୂତ ସାଜି ଝାମ୍ପୁଡି ପଡିଛି ମାଟିକୁ। ତୁମେ ହିଁ ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛ ନା? କୁହୁଡ଼ି ତୃତୀୟ ଛବି। ଆଉ ପଦଟିଏ କଥା, ସେ କଥା ଶେଷ ହେଉ, ଦେହ ଦେଉଳ ମାଟି ହେବାକୁ କ୍ଷଣଟିଏ ବାକି ଅଛି। କୁହ, ତମେ ଆଗ କି ମୁଁ? ମୁଁ ଗଲେ ତମେ ଝୁରିବ, ଆଉ ତମେ ଗଲେ ମୁଁ ଝୁରିବି। କେମିତି ଜାଣିବା କହିଲ? ଆଉ ଜାଣିବାକୁ କିଏ ଥିବ? ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିନା ପାଣିର ଗାର। ଏବେ ତ ପାହାନ୍ତିର କୁହାଟ, ଆସ ମୁକୁଳା ଛାତିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ ସନ୍ତାପର ଲୁହ ଝର। ଫିଟେଇ ଦିଅ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ଗଣ୍ଠି। ପାଣି ଭଳି ଆଉଷ ତ ଏମିତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବହିଗଲା। ଏ ଶୁଣୁଛ ନା, ସେଫାଳି ଝରିଲାଣି। ଆକାଶରେ କୁହୁଡ଼ି ଭରା ଶୁଭ୍ର ତାରାର ଶୁଭ୍ର ଚାଦର ରାଜୁତି, ତାରା ଫୁଲ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ। କଥା କେତେ ଅଛି ବାକି? ଭାତରୁ ପେଜ ଗାଳିଲା ପରି ଉତରି ଦିଅ ଭାଷା, ଭାବ, ଅନୁଭବ, ଅନୁକମ୍ପା। କଉଡ଼ି ସାଉଁଟା ଖେଳରୁ ଆଜି ଖଇ କଉଡ଼ିର ବେଳ। କଉଡ଼ି ସାଉଁଟା ଖେଳରୁ ଆଜି ଖଇ କଉଡ଼ିର ବେଳ। ମୁଦି ଦିଅ ଆଖି, ଲୋଟି ଯାଉ ଛାତିରେ। ଶେଷ ଥର ଶେଷ ହେଉ, ଶେଷ ପଦ କଥା ଏଇ ପରା କୁହୁଡ଼ି ହଟିଲାଣି ଧରାରୁ। ଚତୁର୍ଥ ଛବି। କାଳେ କଥା ଦିଆ ଫଗୁଣ ଫେରିବନି, କୋକିଳ ଝାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଗଳା। ବଉଳ ଆଉ ମହକିବନି ପିରତିର ଡାଳରେ। ରମାନାନୀ ଆଉ କାନ୍ଦୁନି, ଭଙ୍ଗା ଆଖିରେ ଭଙ୍ଗା ତାରକୁ ଦେଖୁଛି ଅପଲକ ନୟନରେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଝକମକ ଜଳୁଛି କେତେ କାଳୁ। ସେ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି କହି କଳଙ୍କ ଯାହା କପାଳ ଲେସି ଦେଇଗଲେଣି କେତେ କିଏ। ବେଦୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପିନ୍ଧା ଫୁଲମାଳର ଛିଣ୍ଡା ଡେଣା ଯାହା ପଡ଼ିଛି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ। ଫାଟକ ସେ ପାଖେ ଲମ୍ବିତ ରାସ୍ତା, କୁହୁକ କୁହୁଡ଼ିରେ ଢଙ୍କା ଶୋଇଲା ପରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ହଲ୍ଲା ଶୁଭୁନି। ରମାନାନୀ ଏବେ ଭଲ କରି ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କବରଟାକୁ ଟାଣ କରୁଛି। ରମାନାନୀ ଏବେ ଭଲ କରି ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କବର ଟାଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାରିଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଧେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଶର ହୁଏ ସାରଙ୍କର ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଲେଖା ଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ, ବିରହ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଠକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଛୁଏଁ। ସେ ବଡ ହେଉ କି ଛୋଟ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଗେ। ତ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତମର ବି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବଢିଆ, ମଞ୍ଚ ପାଲଟା ବଢିଆ। ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଇଚ୍ଛା ତତେ କହିବାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁନି, ଇଚ୍ଛା ତତେ କହିବାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁନି। ତୋ ଯିବା ଦିନୁ ମୋ ପୃଥିବୀରୁ ସରିନି ଶ୍ରାବଣ। ଆଖି ତଳେ ଲୁହ ସବୁ ଆଖିରେ ପାଷାଣ। ତୋ ନଥିବା ପଣରେ ଆଉ କି ଯିଇପାରେ ଲୋଭ ଅଛି। ଖାଲି ଚା ତୋ ଛୁଆଁରେ ସରିଯାଆନ୍ତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ, ତୋ ପାଖରେ। ତେବେ ଏ କବିତାର ଧାଡି ହେଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ମତେ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଦେଖିବେ 1% ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଆଙ୍କୁ ପିଲା ଡରୁଥିବେ କି ମାନେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅନିତା ଦିଦିଙ୍କୁ।
ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ କି କବିତା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଣୁଗଳ୍ପ ନିରିମାଛି। 270 ପିଲାଙ୍କ ଭିଡରେ ଥାଇବି ମୁଁ ଟାଣି ହେଲି ତା ପାଖକୁ। ତା ନିରିମାଖି ନିରୀହ ଚାହାଣୀ ମତେ ଆହୁରି ଟାଣି ନେଲା ତା ଆଡକୁ। ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲି ତା ପାଖରେ, ପଚାରିଲି ତା ନାଁ। ସେ କହିଲା କୁହୁ। ମତେ ଲାଗିଲା କୋଇଲିଟିଏ ମୋ କାନ ପାଖେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ନାଁ, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା ମା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜି କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ସେ କହିଲା ମୁଢି ମିକ୍ସଚର। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଖାଇଛ ଯେ, ମା କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲେ? ସେ କହିଲା ମୋ ମା ନାହିଁ, ସେ ପୋଡି ହୋଇ ମରିଗଲା। ମୋ ଅଜାଣତରେ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହି ମୋ ଛାତି ଭିଜିଗଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା ମୋ ଜେଜେମା କହୁଛି ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବ। ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। ସବୁ ପିଲା ମତେ ଢଗ ଢଗ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ କୋହ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ ଦୌଡିଲି ଅଫିସ। ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅଣ୍ଡାଳିଲି ତା ନାଁ। ମା ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ଆଡମିସନ ହେବ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ସେ ଚାଲିଯିବ ହଷ୍ଟେଲ। ତା ଜେଜେମା ଆସିଛନ୍ତି ଟିସି ନେବାକୁ। ସେହି କ୍ଷଣି ମନସ୍ଥ କରିନେଲି ସେ ଯୋଉଠି ବି ପଢୁ, ଅଭିଭାବକ ସ୍ଥାନରେ ଏଣିକି ରହିବ ମୋ ନାଁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବି ତ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ନା। ଦ୍ଵିତୀୟ, ଆଜିକାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ମନ୍ଦିର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବ। ସେମାନେ ଏମିତି ଅପରଛନିଆ ହେଇଥିବେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଅସନା ଲାଗିବ। କିଏ କିଏ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଭାରି ଚାଲାକ। ଏମିତି ମାଗି ମାଗି ତମ ପଛରେ ପଡିଯିବେ, ତମେ ଠିକ ଦେବାକୁ ମନି ପର୍ସ କାଢିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପର୍ସ ଛଡେଇ ନେଇଯିବେ। ତମେ କିଏ ଆଉ ଦୌଡିକି ତାଙ୍କୁ ପାରିବ? ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଭୋକର ବାହାନା କରି, କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତି ସଫଲ ଗୁଟଖା। ମୁଁ ବି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏକି ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ ପର୍ସକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ। କାଳେ ମୋ ପର୍ସ ଛଡେଇ ନେବ, ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ପଇସା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ କରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ। ସେମାନେ ବି କୋଉ ନିଅନ୍ତି? ଏମିତି ଥରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋ ସହ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ପଇସା ନ ଦେଇ ଯାହା ଖାଇବ ଦେବାକୁ କହିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇ ମୋ ଡ୍ରେସ ଧରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ବୁଲିଲା ପଇସା ନେବାକୁ। ମୁଁ ଚିଡି ଯାଇ ଡ୍ରେସ ଛଡେଇ ନେଲି। ମୋ ପାଖ ବେଞ୍ଚ ରେ ବସି ମିଠା ମକା ଖାଉଥାଏ। ନଜର ପଡିଲା ଗୋଟେ ନିରିମାଖି ଚାହାଣୀ ଉପରେ। ଝିଅଟି ସେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ମତେ ଦେଖୁଥାଏ। ସେତେ ବେଶୀ ଅସନା ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ଖାଇବୁ? ସେ ହଁ କହିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଠା ମକା କପ ଆଣି ତାକୁ ଦେଲି। ସେ ଏମିତି ଖାଇଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ହେଲା ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲି, ସେ କପ୍ କୁ ଧରି ଦୌଡିକି ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ତା ମା କୋଳରେ କପ୍ ଟିକୁ ରଖିବାର। ଦେଖୁ ବି ଥିଲି କେହି ଜଣେ ମୋ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନକୁ ମନ ଧାଡିଟିଏ ଲେଖିଦେଇ ପଛକୁ ଫେରି ପାରେନି ବୋଲି ତ ସ୍ଥାୟୀ ଚିଟାରେ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଏ କେତେ କେତେ ଚିତ୍ର। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସେ କାରିଗର? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସେ କାରିଗର? ଯିଏ 3 ଗୋଟି ଠରେ ଆଙ୍କିଥିଲା ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ 3 ଗୋଟି ଠରେ ଆଙ୍କିଥିଲା ଈଶ୍ୱର। ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଗଜଲ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଗଜଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଶିବ ଭାଇଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଅବଶ୍ୟ ଗଜଲଟି ସରିନି, ଏଇ ଧାଡି ହିଁ। ମୋ ଗଜଲର ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ। ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲୁହ ଝରେଇବୁ କହରେ ଜୀବନ। କେତେ ଲୁହ ଝରେଇବୁ କହରେ ଜୀବନ। କେତେ ମୋହ ଲଗେଇବୁ କହରେ ଜୀବନ। ଲିଭିବା ଆଗରୁ ଦୀପ ଜଳେ ବୋଲି ବେଶୀ। ଲିଭିବା ଆଗରୁ ଦୀପ ଜଳେ ବୋଲି ବେଶୀ। ଶେଷ ବେଳେ ଏତେ ମାୟା ଦେଉ କି ଜୀବନ।
ଦୁଃଖର କାହାଣୀଟିଏ କହିବି ଭାବୁଛି, ଦୁଃଖର କାହାଣୀଟିଏ କହିବି ଭାବୁଛି, ଦିନେ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକଟେ ହେବୁ କି ଜୀବନ। ନିଜର ରକତ ଯେବେ ପର ହୁଏ ଏଠି, କାଖିରେ ପ୍ରେମ ଟୋପେ ଖୋଜିବି ଜୀବନ। ଆଖିର ରୋଷଣୀ କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, ଆଖିର ରୋଷଣୀ କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, ତୁ ତ ଦେଖିଛୁ କେତେ ଜଳିଛି ଜୀବନ। ନଈଧାରେ ଘର ମୋର କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡର, ତଥାପି ହସୁଛି ଦେଖ କେମିତି ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଫୁଲ ଜହ୍ନ ରାତି ସବୁ ଯାଚି ଦେଇ, ପ୍ରେମ ଫୁଲ ଜହ୍ନ ରାତି ସବୁ ଯାଚି ଦେଇ, ଯୋଗୀ ଗୀତ ଗାଇ ଦିନେ ଯାଉ ଏ ଜୀବନ। ଯୋଗୀ ଗୀତ ଗାଇ ଦିନେ ଯାଉ ଏ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସରିଗଲା। ସେ ଆଉ ଫେରିବନି ତୁମ କଳ୍ପିତ ଦୁନିଆକୁ। ଜହ୍ନରେ ଲଗେଇବନି ନିଆଁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଆଣିବନି ସେ ଝଡ଼। ଜୋଛନାରେ ଭରିବନି ସେ ଶୀତଳତା, ହଜିବନି ତୁମ ପ୍ରେମର କୁହୁକ ଦୀପରେ। ସେ ଆଉ ଫେରିବନି, ସେ ଆଉ ଫେରିବନି। ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ ଥିଲା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ କହିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ କିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କି? ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ପଢି ସାରିଲେନି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବିନା। ତେବେ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଗଳ୍ପ କି କବିତା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ବାସ୍ ପ୍ରେମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ତ କବିତା ତ ନାହିଁ, ଜାଣିଥିବ। ଗପ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଗେ ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତମେ ଆଗ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଗ ଗୋଟେ ପଢ। ମୋ ବିନେଶ ପାଖେ ଭାଇ କୁ, ବିନେଶ ଭାଇ କୁ ନାଇଁ ବିନେଶ ଟିକେ ନାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢି ପାରିବେ। ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି। ହଁ ସମୟ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ତମେ ପଢ, ତାପରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତମର କବିତା ଅଛି, ପଢ ମୋ ତମେ, ମୁଁ ପାଖେ ଗପ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ପଢନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଗପ ତ କିଛି ଏବେ ନାହିଁ। ମୋ ଗପ ହେଇଗଲା 4 ମିନିଟ୍, ମାନେ 3 ମିନିଟ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ରାଜେଶ ରାୟ, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଗପ ଟିକେ କରୁଛି, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଗପ। ରାଜେଶ ରାୟ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି ତ, ମୋର ବହିଟା ନେଇକି ଆସିଲି, ବାହାର କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା କହିଥିଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ ସେ ଗଳ୍ପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଯଦି ମୋ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ ମଉସା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଠିକ ସକାଳ 10ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଘଣ୍ଟିର ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି ଖେଳେଇ ଦିଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଅନାମ ମଉସାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମଉସାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 84 ହେବ। ଶରୀର ଶୁଖିକି କଣ୍ଟା ଦିଶିଲାଣି, ଚର୍ମ ଧୁଡୁକି ଗଲାଣି, ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଦିଶୁନି। ତଥାପି ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମରେ ଭରା ହୋଇଥିବା ଚକୋଲେଟକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସିଂହ ପରି ବଳ। ମଉସାଙ୍କ ଚକୋଲେଟ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଖଟା, ମିଠା, ରାଗ ଏବଂ ଫଳରସ ଦିଆ ଚକୋଲେଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସହଜରେ କିଣିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଉସାକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ମଉସା। ଦିନକର ଘଟଣା, ମଉସା ଗାଁକୁ ଚକୋଲେଟ ବିକିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଘରର ବାଲକୋନି ଉପରେ
ଗୋଟିଏ ଘରର ବାଲକୋନି ଉପରେ ଜଣେ ବାଳକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛି। ମଉସା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ବାଳକ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ପିଲାଟି ଆସିବାରୁ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟିର ଉଦାସ ମନକୁ ଦେଖି ମଉସା ପଚାରିଲେ, ବାବା, କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋତେ ଚାହିଁଛ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ, ମଉସା, ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ଏମିତିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରି କାହିଁକି ବିକୁଛନ୍ତି? ମଉସା ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବେଉସା। ମୋ ବାପା ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତେବେ ମୋ ବୃତ୍ତି ଓ କୂଳର ପରିଚୟ ମରିଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କୁମ୍ଭାର ଆଉ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗଢ଼ୁନି, କିମ୍ବା କମାର ଆଉ ଲୁହା କାମ କରୁନି। ପିଲାମାନେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ନିଜର କୂଳ ବେଉସା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲୁ ରୁହେ, ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମୋ ବୃତ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ବେକାରୀ ହୋଇ ନ ବସି ନିଜ ନିଜର ବେଉସାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ଜୀବନ ପୂରି ଉଠନ୍ତା। କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆମ ବୟସକୁ ସାରିଦେବାନି, ବରଂ ଘରେ ଚାଷ କରି ନିଜ ନିଜର ବେଉସା କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଏବଂ ସେ କୂଳବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ଥିଲା ଶିଶୁକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅପା, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆପଣ? ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଉପରକୁ ଯିବି? ତେଣୁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ଖୋଜିବାଟା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଛୋଟ ବୋଲି କହି ହବ ତାକୁ। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ସଣ୍ଠଣା। ଏଟା କିଏ ବୋଧେ ପଢିଥିବେ, ଯଦି ଏଇଟା ପଢିଥିବେ, ଏଟା ଧରିତ୍ରୀରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ବାହାରିଥିଲା। ବାହାଘର ଠିକ ହେବା ପରେ ପରେ ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମା ଲାଗି ପଡି ଶିଖାଇଲେ କେମିତି ଉଠିବି, କେମିତି ବସିବି, କେମିତି କହିବି, କେମିତି ଚଳିବି। ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦବୁନି, ସହିଯିବୁ ସବୁ, ନହେଲେ ବାପଘର ନାଁ ପଡିବ ଯେ, ଏମିତି ଅନେକ। ଜେଜେମାର ସବୁବେଳେ ଆକଟ, ହେଇଟି ଝିଅ, ଦେଖି ଚାହିଁକି କାମ କରିବୁ, ସଣ୍ଠଣା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନହେଲେ ଲୋକ କହିବେ। ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଆମ ଘରର ସଂସ୍କାରରେ ବଢିଛି, ପିଲାବେଳୁ ଘରର ଚାଲିଚଳଣ ଦେଖି ଆସିଛି। ସେ ଘରେ ଝିଅ ହେଇକି ଚଳିବ ବୋଲି ତ ସମୁଦୁଣୀ କହୁଥିଲେ। ଆମ ଝିଅ ସେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେବ, କଥା ନୁହେଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ। ବାହାଘର 6 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍, ତୁମେ ଶାଢୀ ନୁହେଁ, ନିଅ ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୁଟ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କି ଆଣିଛି। ତୁମ ଗୋରା ଦେହକୁ ଏଇ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ ବହୁତ ଭଲ ମାନିବ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି କହିଲା, ରୁହ, ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସୁଛି, କହି ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ମା କିଛି କହିବନି ମ, ଲିଲି ମାନେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିବାହିତା ଭଉଣୀ, ସେ ଝିଅଟିର ନଣନ୍ଦ। ଲିଲି ତ ସବୁଦିନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଅସୁବିଧା କଣ ଯେ? ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଚାରିଆଡେ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖ ଲୋ, ପ୍ରଦୀପର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘରକୁ 6 ମାସ ହେଇନି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବର ସହିତ ଧେଇ ଧେଇ ହଉଛି। ମିଟୁ ବୋଉ ତା ବୋହୂକୁ ଆକଟିକି ରଖିଛି ବୋଲି ତା ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢଣା ଦେଇ ଘରେ ବସିଛି। ମିଟୁ ସହିତ କାଁ ଭାଁ କୁଆଡେ ଯାଏ। ଶାଶୁ ଘରେ ସଣ୍ଠଣାରେ ରହିବା ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ
ଭାରି ମନକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ଫେରିଗଲା ଝିଅଟି। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ନା ନିଜକୁ କହିପାରିବନି, ମା ମନା କଲେ। କାଳେ ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଶାଶୁ କହିବେ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନିଜ ପାଲରେ ପକେଇଦେଲା। ଅନେକ ଥର ବି ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଶୁଣିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ। କେବେ ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ଆଳୁ କାଟିଲା ବେଳେ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଶାଶୁ କହିଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ତୁ ଉପାସରେ ରଖିବୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରୁଟି ଟିକେ ବେଲୁ ବେଲୁ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ଯେ ଶାଶୁ କହିଲେ ତୁମ ଘରେ କଣ ଏମିତି ରୁଟି ବନାନ୍ତି? କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଖାପ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ନ କୁହାଇ ପ୍ରଦୀପ କହିଥିଲେ, ମା ରୁଟି ତ ଫୁଲିଲେ ଗଲା, ବଙ୍କାରୁ କଣ ମିଳିବ ଯେ? ଶାଶୁ ଛିଗୁଲେଇଲେ, ତୁ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଟିଆ କହିବୁନି ଆଉ କଣ ମା ପଟିଆ ହବୁ? ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଦୀପକୁ ସେଦିନ, ଖୁବ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ। ସବୁଥିରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଠିକ ହବ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି ଝିଅଟି। ହେ କଣ ଭାବୁଛ? ମା କଣ କହିଲା? ତୁମେ ଖାଲି ସବୁ କଥାରେ ବେଶୀ ଟିକେ ହଉଛ। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ, ନା 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 ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଶାଢୀରେ। ଝିଅଟି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ଆଡରୁଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ହଁ, ମୋ କଥାକୁ କାହିଁକି ରଖିବ? ସେ ବୁଝୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଶା ରାଗକୁ। ତାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ସଣ୍ଠଣାକୁ ନେଇ ଅସହାୟା। ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଗୋଟେ ଘରେ ନ ରହୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ପାଇଛି। ଘରୁ ଭାରି ଶାଢୀରେ ବୋହୁ ବୋହୁ ହୋଇ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ପଡୋଶୀ ମିଟୁ ଘରୁ। ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମିଟୁ ବୋଉ ର ହାତ ରନ୍ଧା ବଡି ବେସରରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ତା ବୋହୁ ଘରଟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ରଖିଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଓଦା ଲୁଗା ସହ କାହିଁକି ମିଟୁ ବୋଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋହୁର ପାଲଟା ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଘରେ ନାହିଁ ନାଟିବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଶାଶୁ ଘଟଣା ଟିକେ ଜାଣିଲେ, ଝିଅଟିକୁ ଚାହିଁଲେ। ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଉଇଁବାର ଚିତ୍ରଟିଏ ଝିଅଟି ତା ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଅପା। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଆମେ ପଢୁ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଥିଲା, ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଅଳ୍ପରେ ଅନେକ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ କହିପାରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ମତେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ହଁ ସେଇଆ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ ବି ପକେଇଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁ। ସଂଗ୍ରାମ ଅଛ ନା? କବିତା ଟିକେ ପଢ, ତାପରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଆମର 3 ଜଣ ୱିନରଙ୍କ ନାଁ। ସଂଗ୍ରାମ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ଅପା। ହଁ, ତାହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ କବିତା ଟିକେ ପଢ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତପସ୍ୟା। ଆକାଶଟାକୁ ଛୁଇଁବି ବୋଲି ହାତ ବଢେଇଲି ଯେ ଝରକାର ରେଲିଂ ଗୁଡା ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କଲି ଏଥର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଡାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଲେ ଝରକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ତାର କାଟିବିନି ଆଉ। ସେମାନଙ୍କ ଜିଦରୁ ବାହାରି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇଲି ହାତ, ଖୋଲିଦେଲି ପାପୁଲି, କୋଉ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆକାଶକୁ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ କଲା ପ୍ରଜାପତି। କହିଲା, ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକୁଳିବୁ ଯଦି ଛୁଇଁବୁ ମତେ, ଆଉ ଧରିବୁ ମୋ ଉଡନ୍ତା ଡେଣାକୁ। ମୁଁ ଉଡ଼ିଲେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଡ଼ିବ। ପଚାରିଲି ଆଉ ତୁ ପଡ଼ିଲେ? ଏବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ଆଖି ଉଭୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଆକାଶକୁ। ବଦଳୁଥିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆକାଶ ଆଉ ଆଖିର ରଙ୍ଗ। କଣ ଗୋଟେ ମରିଚିକା ପରି ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଆଖି ଆଗରେ, ହେଲେ ଆଖିଠୁ ଖୁବ୍ ଦୂର। ଭାବିଲି ସେଇଟା ବୋଧେ ଠିକଣା। ଏଇବେଳେ ଉଡ଼ି ଆସିଲା କଳା ରଙ୍ଗର ଭଅଁରଟା ସେଇଠୁ। କହିଲା, ମତେ ଦେ ତୋ ସବୁତକ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଣି ଆସିବି ସବୁ ଫୁଲମାନଙ୍କର ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବେ ସେମାନେ, ସେ ମହକରେ ତୁ ପାଇବୁ ତୋ ଇପ୍ସିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ବଦଳରେ କଥା ଦେ, କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବୁନି ତୁ ଝରକାକୁ
କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରେଳ, ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ହାତର ମୁଦ୍ରା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ଯାଉଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଟିକକ, ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ। ସେଇ କ୍ଷଣି ନିଜେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଲି, ବନ୍ଦୀ ହେଲି, ଉଭା ହେଲେ ଦେବୀ, ସାଜିଲେ ପ୍ରହରୀ, ଆଉ କହିଲେ ଏବେ ପଞ୍ଜୁରୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ବେଳ। ଏବେ କୁହ ଦେବୀ, କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତୁମେ ଦେବୀରୁ ହେବ ମାନବୀ? ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ନୁହେଁ ତ ରେଡିଓ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା। ତ କବିତା କଥା ଆଉ କଣ କହିବି, ଏଯାବତ୍ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣାରୁ ବାହାରି ପାରିନି। ସେବେଠୁ ଉନ୍ମୋଚନ ପରଠୁ ସେବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ସେ ବହି ପଢୁଛି, ମୋର ସରୁନି। ସେ କେତେଥର ତା ଭିତରେ ପଢା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବି କହିପାରିବିନି। ସବୁବେଳେ କବିତା ପାଠକକୁ ଛୁଏଁ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟିଏ ଗଜଲ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ତଳେ ତାଳି ବୃଷ୍ଟି ହବା ହିଁ ପୁରା ଥୟ। ସେ କବିତା ଝିଅ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ସେଇ କବିତାଟିକୁ ପଢିବାକୁ ମୁଁ ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଡାକିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ସେଇ କବିତା କଥା ଉଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। ବୋଧହୁଏ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସେଥିରେ ନଥିବ, ଯୋଉଟା କିଛି ନୂଆ ଥିବ, ଯୋଉଟା ବହିରେ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ବୁଝ ମତେ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ହଁ। ବୁଝ ମତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୋଝ ନୁହେଁ ଝିଅ। ବୋଝ ମତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୋଝ ନୁହେଁ ଝିଅ। ମୁଁ ଶହେ ଥର ମରିଯାଏ, ଯେବେ ଡରିଯାଏ ଝିଅ। ମୁଁ ଶହେ ଥର ମରିଯାଏ, ଯେବେ ଡରିଯାଏ ଝିଅ। ଥକିଯାଏ ଆଖି ତାର, ଆଉ ସରିଯାଏ ଲୁହ। ଥକିଯାଏ ଆଖି ତାର, ଆଉ ସରିଯାଏ ଲୁହ। ରାହ ଧରି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଦିନେ ଶୋଇଯାଏ ଝିଅ। ଜଳିଯାଏ ଦୁନିଆଟା ତାର ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖି। ଜଳିଯାଏ ଦୁନିଆଟା ତାର ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖି। ଅଜାଣତେ ସେ ଚୁଲି ତଳ ଜାଳ ହୁଏ ଝିଅ। ଅଜାଣତେ ସେ ଚୁଲି ତଳ ଜାଳ ହୁଏ ଝିଅ। ତୁନି ରହିବାର କଳା ତାକୁ କାହିଁକି ଶିଖାଅ? ତୁନି ରହିବାର କଳା ତାକୁ କାହିଁକି ଶିଖାଅ? ବିପଦରେ ପାଟି ଖୋଲି ଡାକିବାକୁ ଆରେ ଭୁଲିଯାଏ ଝିଅ। ବିପଦରେ ପାଟି ଖୋଲି ଡାକିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଝିଅ। ମୁଖା ପିନ୍ଧି କାହିଁ ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ? ମୁଖା ପିନ୍ଧି କାହିଁ ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ? କାହା ଭରସାରେ ନଈବନ୍ଧ ଲଙ୍ଘିଯାଏ ଝିଅ। କାହା ଭରସାରେ ନଈବନ୍ଧ ଲଙ୍ଘିଯାଏ ଝିଅ। ଫୁଲ ପକା ବୟସରେ କାହିଁ ଫୁଲ ବିକେ ଝିଅ। ଫୁଲ ପକା ବୟସରେ କାହିଁ ଫୁଲ ବିକେ ଝିଅ। ସଜ ସଜ ସକାଳକୁ ଝରା ଫୁଲ ହୁଏ ଝିଅ। ସଜ ସଜ ସକାଳକୁ ଝରା ଫୁଲ ହୁଏ ଝିଅ। ରାତି ରାତି କାହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜାଳୁଥାଏ ଝିଅ। ରାତି ରାତି କାହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜାଳୁଥାଏ ଝିଅ। ମହମ ପରିକା ଅବେଳରେ ସରିଯାଏ ଝିଅ। ମହମ ପରିକା ଅବେଳରେ ସରିଯାଏ ଝିଅ। କର ନାହିଁ ତୁମେ ତାକୁ ବଧୁ ବେଶ। ଏସବୁ ଧାଡି ଶୁଣି ନଥିବ ବୋଧହୁଏ କୋଉଠି। କର ନାହିଁ ତୁମେ ତାକୁ ବଧୁ ବେଶ। ଘର ଏକା ହେଇଯାଏ ଯେବେ ଛାଡିଯାଏ ଝିଅ। ଘର ଏକା ହେଇଯାଏ ଯେବେ ଛାଡିଯାଏ ଝିଅ। ଘର ଯଦି ସଭିଙ୍କର କାମ ବି ସଭିଏଁ କରିବେ। ଘର ଯଦି ସଭିଙ୍କର କାମ ବି ସଭିଏଁ କରିବେ। ତେବେ ଖଟି ଖଟି ଏକା କାହିଁ ବୁଢୀ ହୁଏ ଝିଅ। ତେବେ ଖଟି ଖଟି ଏକା କାଇଁ ବୁଢୀ ହୁଏ ଝିଅ। ଜୀବନରେ ଜୀବନ ପଶେ ସେବେ ମା ବାପାଙ୍କର। ଜୀବନରେ ଜୀବନ ପଶେ ସେବେ ମା ବାପାଙ୍କର। ଶାଶୁ ଘରୁ ଫେରି ଯେବେ ହସି ଦିଏ ଝିଅ। ଶାଶୁ ଘରୁ ଫେରି ଯେବେ ହସି ଦିଏ ଝିଅ। ପିଲାଦିନେ ସଢେଇରୁ ସେ ଭାତ ବାଢୁ ବାଢୁ। ପିଲାଦିନେ ସଢେଇରୁ ସେ ଭାତ ବାଢୁ ବାଢୁ ଆଜି ନିଜ ପେଟ କଥା କାହିଁ ଭୁଲିଯାଏ ଝିଅ। ଆଜି ନିଜ ପେଟ କଥା କାହିଁ ଭୁଲିଯାଏ ଝିଅ। ଶୁଭେ ନାହିଁ କାହାକୁ କେବେ ମନ ତଳ କୁହ। ଜୀବନକୁ ଗୀତ କରି ନିଜେ ଗାଉଥାଏ ଝିଅ। ଆଉ ଦି ଧାଡି ଏମିତି ଥିଲା, ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ନାହିଁ। ସଂସାରର କଳସୀରେ ସେ ପାଣି ଭରୁ ଭରୁ। ସଂସାରର କଳସୀରେ ସେ ପାଣି ଭରୁ ଭରୁ। ନିଜ ମାଟି ଘଟରେ କେମିତି ଫୁଟିଯାଏ ଝିଅ। ନିଜ ମାଟି ଘଟରେ କେମିତି ଫୁଟିଯାଏ ଝିଅ। ରାଜନୀତି ମିଡିଆର ଟିଆରପି ଖେଳରେ। ରାଜନୀତି ମିଡିଆର ଟିଆରପି ଖେଳରେ ମୋ ଆଖି ଆଗେ ଫି ଥର ଜଳିଯାଏ ଝିଅ। ମୋ ଆଖି ଆଗେ ଫି ଥର ଜଳିଯାଏ ଝିଅ। ଏସବୁ କାହିଁକି ଲେଖୁଛୁ ସୁମି, ତୁ ଝିଅ ବି ତ ନୁହଁ।
ଏସବୁ କାହିଁକି ଲେଖୁଛୁ ସୁମିତ? ତୁ ଝିଅ ବି ତ ନୁହଁ, ତଥାପି ସବୁ ପୁଅ ଏକା ବୋଲି କେମିତି ଭାବିନିଏ ଝିଅ? ତଥାପି ସବୁ ପୁଅ ଏକା ବୋଲି କେମିତି ଭାବିନିଏ? ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ ଧାଡିରେ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଲିନ। କି ବଢିଆ ବୋଧେ ମୁଇଁ ଯେତିକି ତକ ଯାହା ପଢିଛି କି ଶୁଣିଛି ସବୁଥିରୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କବିତା ଆନ୍ତରିକ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଥର ଶୁଣିଲି। ପଢିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବୋଧହୁଏ କିଛି କିଛି ଧାଡି ଆଡ ହେଇଛି ନୂଆ, ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ହଁ ଟିଆରପି ସେଠି କଥାଟା ହଁ, ସେଇଟା ପରେ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆଡ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛି କିଛି ସେ କବିତା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇ ସାହେବ କବିତା ଏଗୁଡା ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କବିତା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଲି କାଳେ ବୋର ହେଇଯିବ କି କଣ, ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ କାଟି କାଟି ଶୁଣେଇଲି। ତ ସେଥିରେ ସେମିତି ଥିଲା କି ରାଜନୀତି ମିଡିଆର ଟିଆରପି ଖେଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ କିଛି ଜଣ ସେଇ ସବୁ ହେଲା ସେଇଆକୁ ନେଇକି କି ରାଜନୀତି ମିଡିଆର ଟିଆରପି ଖେଳରେ ମୋ ଆଖି ଆଗେ ଫି ଥର ଜଳି ଯାଇଛି। ବୋଝ ମତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୋଝ ନୁହେଁ ଝିଅ। ସେଇ ଧାଡିଟା ହିଁ ଭେରି ସବୁ ଗୁଡ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶେଷ ଧାଡିରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ, ସବୁବେଳେ ଶେଷ ଧାଡିରେ ହିଁ ଆପଣ ପୁରା ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର, ତ କ୍ଷୀରି ଦେବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଅପା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଜିର ଆସର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ହୁଏତ ବାଲିଯାତ୍ରା ନଥିଲେ ବୋଧେ ପ୍ରତିଥରକ ପରି ଓପନ ମାଇକ ଏତେ ଜଲଦି ସରିବ ନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ସବୁଥରକ ଆମର ଓପନ ମାଇକ ବୋଧହୁଏ 5:30 6ଟା ବାଜିଯାଏ, 6:30 ବି ବାଜିଛି, ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି ଓପନ ମାଇକ ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ସୃଜନୀ ଉତ୍ସବ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଆସିଥିଲା କହି ରଖୁଛି, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଆମର 35ଟି ଲେଖା ଆସିଥିଲା। 35ଟି ଲେଖାରୁ ଆମର 25ଟି ଲେଖା ଆମର 25ଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ୱେବସାଇଟ ରେ। ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଲେଖା ପଛରେ କାଟିଦେଲୁ, ଡିଲିଟ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ହଁ, ସେଥିରୁ 25ଟା ନାଇଁ 20ଟା ଲେଖା, 5ଟି ଲେଖା ସେଥିରୁ କଟା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏଆଇ ରୁ କିଛି କପି ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଜଣା ପଡି ଯାଉଥିଲା ସେ ଅକ୍ଷର ସେ ଇଏରୁ। କିଛି ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଥିଲା ଏଆଇ କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମଜାର କଥା ହଉଛି ଏଆଇ ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଆଇ ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପ୍ରବନ୍ଧ ବେଶୀ ଆସିନଥିଲା, ପ୍ରବନ୍ଧ 5ଟି କି 6ଟି ଆସିଥିଲା। ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ହିଁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବାକି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ମାର୍କିଂ ଆମର 5 ଜଣ ହିଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯୋଉ 20ଟି ଲେଖାରୁ 10ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇଥିଲା ଲେଖା। 10ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇଥିଲା ହଉଛି କବିତା ଗପ, ସବୁ ତା ନାଁ କହି ରଖୁଛି। କହିଥିଲ ଆସିବାକୁ, ଏକପଦୀ, ରହସ୍ୟ ବନ ମାରଙ୍ଗା ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗପ ଥିଲା, ଇପ୍ସିତ ଭାଗଶେଷ, ସାବିତ୍ରୀ, ମଧୁଗୀତି, ମହିଷାର ରୂପ, ଅସରା କାହାଣୀ, ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀ ସମ୍ବାଦ, ନାରୀବାଦ, ଏଇ 10ଟି ଲେଖା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 25ଟା ବି ଯୋଉ ଲେଖା ଯୋଉ 20ଟା ଲେଖା ଯୋଉ ଇଏଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ 2-3ଟି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡିଲିଟ ବି ମାରିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେ ଗପର କିଛିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଲେଖାରୁ ଆସିକି କପି ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଗପ ବି ଏମିତି ଥିଲା, ଯାହାକି 2-3ଟି ଗପରୁ ମିଶେଇକିରି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆସିଥିଲା। ସେଇଟା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ କୋଉଥିରେ ମିଶିଛି, ଇଏ ମିଶିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କାହାର ଲେଖାକୁ ତ କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଲେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଲେଖାଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଏ, କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଲେଖକଟିଏ ଲେଖିଥାଏ କିମ୍ବା କବିଟିଏ ଲେଖିଥାଏ, କାହା ଅନ୍ୟର ଲେଖାକୁ କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଯେ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗପରେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପରୁ ହିଁ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫଟା ହିଁ ସେଇଟା ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଡିଲିଟ ମାରିଦେଇଛୁ ଆମର ୱେବସାଇଟରୁ। ଶେଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟି ଯୋଉ ଆମର ଲେଖା ଆସିଲା, 10ଟିରୁ ଆମକୁ 3ଟି ବାଛିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସତରେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, ଯେତିକି ମାର୍କ ସବୁ ଆସିଲା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ଫାଇନାଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା କେଉଁ 3ଟି ଲେଖାକୁ ଦବୁ।
ତଥାପି କହି ରଖୁଛୁ। ଗପରେ ପାଇଛି ଇପ୍ସିତ ଭାଗ ଶେଷ ସାଗରିକା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ତରଫରୁ। ବହୁତ ସାଗରିକା ବହୁତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗପ ଆଉ ରହସ୍ୟବନ ମାରାଙ୍ଗା ଗୁରୁ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ ଟାଇ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇପ୍ସିତ ଭାଗ ଶେଷକୁ ବାଛିଲେ। ବହୁତ କବିତାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ। ଅସରା କାହାଣୀ ଆଉ ମଧୁଗୀତି ଆଉ ଏକପଦୀ ଏଇ 3ଟି ପାଖାପାଖି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଏପଟ ସେପଟରୁ କଟିଛି। ମଧୁଗୀତା ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଆସିବାକୁ ଏଇ କିଛି 0.5 ଏମିତି ଇଏରେ କଟିଛି। ଅସରା କାହାଣୀ ହଉଛି କବିତା ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଳ୍ପ ଆସିଥିଲା। ଅଳ୍ପରୁ ଆମେ 5ଟି ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲା। 5ଟି କି 6ଟି ଆସିଥିଲା। ଆମେ 3-4ଟି ପ୍ରକାଶିତ କରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟି କରିଥିଲୁ ସେଇ 2ଟିରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମହିଷାର ରୂପ ଅନେକ ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ମହିଷାର ରୂପ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତେଣୁକରି ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମେ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ତରଫରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଦିନଟା ବି ଗୋଟେ ଉପହାର ପରିକା ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନିହାତି ଶୁଣିଲି ନିହାତି ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ନିହାତି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା 5 ଜଣ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦବା ପାଇଁ। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ମଧୁଗୀତି କି କାଟିବା ପାଇଁ। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା କହିଥିଲ ଆସିବାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ କି କାଟିବା ପାଇଁ। ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ନାରୀବାଦକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟାରୁ 10ଟା ହିଁ ମତେ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତା ଆମେ 3 ଜଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛୁ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୱିନୀ ଅପା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏବେ ଆମ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବିଜେତା ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସେମାନେ ସମୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କହିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ନିହାତି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଗରିକା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧୁଗୀତି ପାଇଁ ମଧୁମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆମେ ନିହାତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାଗରିକା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ସୃଜନୀ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2 ଧାଡିରେ କହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖନୀର ସ୍ୱରକୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ନାହିଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତିରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସତ କାହାଣୀ ବି ଅଟେ ଯୋଉଥିରେ କିଛି କଳ୍ପନା ମିଶେଇ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ସେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଗଳିର ଆର ଗଳିରେ ରହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥିରେ ସତ କଥା ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ କାରଣ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାକୁ ମେଲ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଦେଖିବି ନଥିଲେ ତାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ ସେକୁ କି କିଛି ମାନେ ଉତ୍ତର ତ ଫେରାଇବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏମିତି କହିଥିଲି ଯାହା ବି ହଉ ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ଲେଖନୀ ସ୍ୱରରେ ଦବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥିଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆଉ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରକୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥରକ ଖୁସିର କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଛି ଦିନେଶ କୁ କହିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଏଥରକ ବହୁତ ନୂଆ ମୁହଁ ହିଁ ଆସିଥିଲା ଲେଖା ବହୁତ ନୂଆ ମୁହଁ। ଶିବ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ନୂଆ ମୁହଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ମାନେ ଲେଖା ବହୁତ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଯୋଉମାନେ କେବେ ବି ଦେଇନଥିଲେ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ ବି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ।
ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହୁଛି। ମୁଁ ଲେଖନୀଶ୍ୱରର ଲେଖା ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଛାଡନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରୀତି କୃଷ୍ଣା ଦାସ ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବେ, ସିଏ ମତେ ଆଗରୁ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି କି ଅପା ଲେଖନୀଶ୍ୱରରେ ଲେଖା ଦିଅ। ମୋର ଟିକେ ସମୟ ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁ ସମୟ ଦେଇପାରେନି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁରେ ଏଇ ଯେମିତି ମିଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଯାଇ ହେଉନଥିବ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ଲେଖା ମୁଁ କମ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥିଲା, ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଉ ପୂଜା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସେସନ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ପ୍ରସେସନ ଟା ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ ତ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ମତେ ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଲେଖାଟା ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ପ୍ରୀତିକୃଷ୍ଣା ହିଁ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କଲା କି ଅପା ଲେଖା ଦିଅ ଏଥର, ସେଇ ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା, ଆଉ ମତେ ବିଷୟଟା ବି ମୋ ଲେଖା ସହିତ ପୁରା ମିଶୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭାବିକି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି କି ଆପଣ ମୋ ଲେଖାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ମିଟିଂ ରଖାଯିବ ନିହାତି ଯୋଗଦେବି। ନିହାତି ନିହାତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମଧୁମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ ସବୁଥର ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ତପୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଲେଖନୀଶ୍ୱରରେ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ମତେ ମିଳିଲାନି ଲିଙ୍କ ଫିଙ୍କ କିଛି, ଯେ ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାଇଁ ପଚାରିଥିଲି ନାଇଁ, ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ତକ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ହଁ ହଁ ଯାଇକି ହଁ ଆମର ହଁ ମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ହଁ ହଁ। ୱେବସାଇଟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ବି ପଢିବା, ଖାଲି ଯେ ଦେଖିଲି, ଲିଙ୍କ ସେଣ୍ଡ ମୁଁ କଲେ। ଦେଖିଲି ମତେ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଏନିୱେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ମେନ୍ ହଉଛି ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଆମ ନିଜ ପରିବାର, ସେଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଡିଲା ଦବାଟା ତ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ। ହୁଁ ତାପରେ ହୁଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଖୁସି କଣ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁଗୀତି ଯୋଉଟା କି ମଧୁ ବୋଧ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଭଳିଆ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ବୋଧେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତଥାପି ମତେ ନିଜକୁ 10ଟା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲା। 10ଟା ଆଇ ଭିତରେ ଆମ୍ ସୋ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଉଡ। ନାଇଁ ଛୋଟ ନାଇଁ, ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କ କିଛି ସହିତ ନାଇଁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀ ସମ୍ବାଦ, ଏଇ ଦୁଇଟି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ଲେଖା। ଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ନିଜ ନାଁ ଟା ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ବି ଅଛୁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଏ, ସେମିତି ନାଇଁ ଛୋଟ ବଡ ଆପଣ ବି ନା ନା ଅଛନ୍ତି ବି ସେ ଏଇ ନୁହଁ, ଆନ୍ସରରେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବିନି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାସ ଉପରେ, ଇଏ ଉପରେ ମତେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲେଖାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଇଛି ସେମାନେ ଏତେ ବଡଟା ବୋଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡଟା ନୁହଁ କି, ଆମର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସବୁ ଗୁଡାକ ଲେଟର ରହୁଛି ନା, ତ କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲେଖନୀଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି ମୋର କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ତାହେଲେ ଦେବି, ଆପଣ ଯଦି ପାଇଲେନି ହଁ ହଁ ହଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗୁଡେ ଲେଖା ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ହଁ ବାଛିକିରି ହଁ ହଁ। ପ୍ରକାଶିତ କରିବାଟା ଟିକେ ନାକୁ ଟାଇମ, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆମ ଟିମ୍ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହଉଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ, ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ କଣ ବି କହିବି, ଏତେ ବଢିଆ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ତ ଖାସ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପୁରା କମିଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। କି ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା। ଆଉ ତପୁ ତମର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆସର, ତ ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସର, ଏଇ ଆସର, ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବି ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ କୋଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆମର ଲାଗି ରହୁଛି। ଏବେ ଏକ ଟିକେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନି। ନାଇଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଆସିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସୁମିତ ଆମର ପ୍ରତି ଆସରରେ ଜଏନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ଆସରରେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସୁମିତ ହେଲା, କ୍ଷୀରୋଦ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଆସର ବୋଧେ ମିସ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଜଏନ କରିନଥିଲେ, ଆରେ ପୁଣି ଆଜି 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 କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ପଢିଛ। ଅଣଗଳ୍ପ, ତମ ଅଣଗଳ୍ପଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ତମର ଉପସ୍ଥାପନା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବଢିଆ ନାଇଁ, ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗପ, ମୁଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି, ଏ ଗୋଟେ ବହି ତପୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ବହି। ତପୁ ପାଖରୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ କବିତା ଶୁଣିବା, ଖାଲି ଗଳ୍ପରେ ଶୁଣିବନି, କବିତା ଶୁଣିବା। ଠିକ କବିତା ଠିକ ମୋର ଏଥର କବିତା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କବିତା ବହୁତ ବୋଧେ 5-6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ କେବେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କବିତାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କବିତା ମତେ କାହିଁକି ଆସୁନି, କବିତାର ଅକ୍ଷର ମତେ ଆସୁନି। ଗପ ତ ଲେଖି ପାରୁନି, ଆଉ ବଡ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଶ୍ଚିମା ଇଏରେ ବୋଧେ ଲେଖାଟା ଦେଇଛି।
ଆଉ ବୁଝିଲ ତପୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳି ହେଲେ ବେଦ, ସେମିତି ତପୁ ବିଳି ବିଳି ହେଲେ ବାହାରି ଯିବ ଗପ କି କବିତା। ନାଇଁ 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 ମୁଁ କିଛି ହଉନି ବା ଏବେ ଏଇ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଆସର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ଏଥରକ ସବୁଥର ଜଏନ କରନ୍ତି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରେଇବି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନୀ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଗ୍ରୁପରେ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜିର ଆସର ଆଉ କଣ କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ନିଜର। ଆଉ ନା ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା 7 ମିନିଟ ହଉ, ଆଉ 7 ମିନିଟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉ, ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ନାଇଁ 7 ନାଇଁ ମିନିଟ କହିବି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଟିକେ ହେଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଉସୀ, ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଥା। ମାଉସୀ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ କିନା କହୁଛି, ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମଉସା। ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାପା ମୁହଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ। ଏନେ, ହଁ ମୁଁ ଏନେ ଉଠିଲି, ଦେଖଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗପିବା, ଅନ୍ଧାର ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ମିନିଟ ହେଇଛି। ମାଉସୀ ଆମେ ଗପିବା ଟିକେ ନାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଗପିବା, ହେଲା କି? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ହଁ ନିହାତି ଗପିବା, ନିହାତି ଗପିବା। ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଗପିବା, ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ଗପିବା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସତରେ ତୁମର ଶବ୍ଦର ଡୋରିରେ, ତମର ଚମତ୍କାର ମାନେ ସୁରିଲା ଭଏସ କଣ୍ଠରେ, ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଉପସ୍ଥାପନା କଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଆସର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ପର କହିବେ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେଖନୀଶ୍ୱରର ଆଭାସୀ ଆସର ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ଵିତୀୟ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହଉଛି, ଆସନ୍ତା ଆସର ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ଆସର ଆମ ଲେଖନୀଶ୍ୱରର ଜନ୍ମଦିନ। ବୋଧହୁଏ ଲେଖନୀଶ୍ୱର 2019 ନାଇଁ 20 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଥରକ ଲେଖନୀଶ୍ୱର 5 ବର୍ଷ ପୁରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଜନ୍ମଦିନ ନିହାତି ପାଳନ କରିବା ଆଭାସୀ ଭାବରେ। ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବେ। କହିବି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ସକାଶେ ଲେଖନୀ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହେଲେ ଆସର ବି ବନ୍ଦ କରିନି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଟା ଆସର ହେଲା, ମାନେ 12×5 = 60ଟା ଆସର ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଆସର ବନ୍ଦ ହେଇନି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ନା ଗୁଣନ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା ଅପା। କାହିଁକି? ଆମର ମାସରେ 4ଟା 12×5 = କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ହଁ ମୋର ଗଣତି ଭୁଲ ଅଛି। 60 ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେର ଆସରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଗପିବା।